Hi, hello, my dear NEET aspirants. How are you? Welcome to Mass Physics-MNR. నేను మీ అశ్విని కుమార్ తాటిపాముల, ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ బాటనీ. ఈరోజు సెషన్లో మాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ వీడియో నెంబర్ 2 ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ పాలీన్యూక్లియోటైడ్ చైన్ అనేది మనము వీడియో నెంబర్ 1లో కంప్లీట్ చేసాం. So how many nucleotides, then what are the RNA nucleotides, DNA nucleotides, RNA nucleosides, DNA nucleosides. Okay, so bonds ఏమున్నాయి, గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ కానీ, ఫాస్ఫోఎస్టర్ బాండ్ కానీ, ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్ కానీ. సో వీటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం వీడియో నెంబర్ 1లో మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇన్ దిస్ సెషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ డిఎన్ఏ అండ్ ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ హెలిక్స్. ఓకేనా, మరి డిఎన్ఏ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి, సో హౌ టు ప్యాక్డ్, సో ఇన్ ప్రోకారియోటిక్ ఆర్గానిజం అండ్ ఇన్ eukaryotic organism, what is the packaging information. So we'll see, this is another session, that is a molecular basis of inheritance second video. మరి లేట్ ఎందుకు, ఇక స్టార్ట్ చేద్దాం. సో వాట్ అబౌట్ ఫస్ట్ డిఎన్ఏ మీన్స్ వాట్, ఆఫ్టర్ దట్ ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ హెలిక్స్ చూద్దాం నాన్న. సో కొంచెం ఇక్కడ డిఎన్ఏ నుంచి మనకి కొద్దిగా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎలా ఉండబోతాయి, ఎలాంటి మోడల్ అడుగుతాడో కూడా మనం వాటిని కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఈ సెషన్లో. సో ఇంపార్టెంట్, సైమల్టేనియస్గా మరి నోట్స్ అనేది మీరు డిఎన్ఏ, ఎస్మా డిఎన్ఏ, దట్ ఈస్ వాట్, డిఆక్సీ రైబో nucleic acid, deoxyribonucleic acid, DNA means deoxyribonucleic acid anna. Okay, right. See now, DNA term is given by who? DNA term is given by Jackaris. DNA term is given by the scientist name is Jackaris. Okay na, DNA term is given by Jackaris. Sima, DNA is the long polymer of deoxyribonucleotide. Very very important, it is long polymer of deoxyribonucleotide. మనము డిఆక్సీరైబోన్యూక్లియోటైడ్స్ ఏంటో మనము డిస్కస్ చేసినాం. దట్ ఈస్ వాట్, డిఆక్సీ అడినిలిక్ యాసిడ్, డిఆక్సీ గ్వానిలిక్ యాసిడ్, డిఆక్సీ సైటిడిలిక్ యాసిడ్, deoxythymidilic acid. They are the examples of what, deoxyribonucleotides. అవి డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. లాంగ్ పాలిమర్ ఆఫ్ వాట్, deoxyribonucleotide. ఓకే, నెక్స్ట్ సీమా, DNA is what, acidic in nature, right ma? Acidic. DNA is the, it is acidic. Because why? Due to the presence of what ma, phosphate moiety. It is acidic because due to presence of what, phosphate
phosphate or phosphoric acid, due to phosphate or phosphoric acid. That's why that is what ma acidic in nature and acidic in nature. Okay na, acidic, it's important. Right, next one, DNA is present in nucleus, that is first identified by who? It is present in nucleus, it is present in nucleus, that is first identified by who is the scientist? Friedrich Meischer. Who is the scientist name? Friedrich Meischer. F. Meischer. Okay na, Meischer. It's an important scientist. In the year of what? 1869. 1869. It is present in where? Nucleus. First identified by Friedrich Meischer. The name is called, nuclein. Nuclein anta. Okay. Next, what is that? It is negatively charged or positively charged molecule ma? Yeah, important. It is negatively charged molecule. Negatively charged molecule. Negatively charged molecule. Yes. Which one is the negatively charged molecule? That is what? DNA. DNA is what? Negatively charged molecule. Important. Okay na? Yes. Coming to the next one. In DNA, which type of pentose sugar is present? What is the type of pentose sugar that is on DNA? So the type of pentose sugar is type of pentose sugar that is what ra? Deoxyribose sugar ma. Type of pentose sugar is called what? Deoxyribose sugar. Deoxyribose sugar. It's important. Type of pentose sugar is called what? Deoxyribose sugar. That means on second carbon, lack of one oxygen molecule. That's why the name is what? Deoxyribose sugar and chepali. Important na. This is what type of pentose sugar information. Mari, what about ma type of nitrogen bases present on DNA? What are the type of nitrogen bases? Type of nitrogen bases. Yes ma. What are the type of nitrogen bases are there now? So there are the four type of nitrogen bases are there: adenine, guanine, cytosine and thymine. These are the four types of nitrogen bases are present. Important. So type of nitrogen bases are what? AGCT, that is adenine, guanine, cytosine and thymine. Then type of pentose sugar in DNA is what? Deoxyribose sugar. Yes ma, it is a negatively charged molecule mana. Negatively charged molecule. It is present in where? Nucleus. That is first identified by wow, Meischer. So okay nana, it is acidic in nature because of due to the presence of phosphate or one more name, phosphoric acid. అందుకే పేర్లోనే ఉంది చూడండి, ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ అని ఉంది కాబట్టి అసిడిక్ సబ్స్టెన్స్ అని చెప్తాం. లాంగ్ పాలిమర్ ఆఫ్ వాట్? డియాక్సీ రైబో న్యూక్లియోటైడ్. ద టర్మ్ ఈస్ గివెన్ బై who? జకారిస్. ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ సి, మరి ఇన్ యూకారియోట్స్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ is present? In prokaryotes which type of DNA is present? That is also very important. Yes ma, in eukaryotes means what ra? Well defined nucleus organisms are what? Eukaryotic organism. That is, that kingdom. What about protista, fungi, plantae, animalia? All these are organisms are what? Eukaryotes ma. In eukaryotes which type of DNA is present?
The DNA is what? Linear DNA. It's a very, very important. Linear DNA is present. Most important linear DNA is there in eukaryotic organisms. But in what about in prokaryotic organism? Mari prokaryotes lo which type of DNA is present? In prokaryotes, prokaryotes means what ra? There is no well defined nucleus okay na, there is no well defined nucleus, but that is kingdom Monera is what? Prokaryote అని చెప్తా. ఆ prokaryote లో which type of DNA is present? That is known as what? Circular DNA is present. Which type of DNA? Circular DNA. This is the characteristic feature of what that is in prokaryotic organism. But this DNA, linear DNA, is always associated with this is associated with histone proteins associated with histone proteins are there. Histone proteins are there మరి ఇక్కడ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఎక్కడ? దట్ ఈస్ ఇన్ యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజం. బట్ హియర్ వాట్ there is no histone protein, so that's why here the DNA is which type of DNA? Naked DNA. This is a very, very important. Naked DNA, this is most important thing. Naked DNA is present. This is in prokaryotic organism. Not only here see, and one more important thing, in mitochondria, okay na, mitochondria, okay, then in chloroplast also, in these two organella also they contain what? Naked DNA. Naked DNA is present. Naked DNA is present. Most important, naked DNA. In where? In mitochondria and also what? Chloroplast, right మరి నేకెడ్ డిఎన్ఏ ఇన్ ప్రోకారియోట్స్ లో ఒక పేరుతో పిలుస్తాం. ద నేమ్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? న్యూక్లియాయిడ్ అంట. వాట్ ఈస్ ద నేమ్? న్యూక్లియాయిడ్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ జీనోపోర్ అని అంట. Nucleoid is also known as what? Genopore. Yeah, this is about what? DNA information in eukaryotes and also what? Prokaryotes. మరి ఇప్పుడు ఒకసారి లెంత్ ఏంటో చూద్దాం. మరి లెంత్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ. నౌ లెంత్ ఎలా తీసుకుందాం చూద్దాం. మరి లెంత్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ. యా, ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. సో లెంత్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ యూజువల్లీ డిఫైన్డ్ యాజ్ హౌ? Yes that is defined as, it is defined as how? Yes, it is defined as how that is what? A number of nucleotides. Number of nucleotides or number of nucleotide pairs. Number of nucleotide pairs అంటే ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్ పెయిర్స్ అంటే దాన్ని మనం ఎలా పిలవచ్చు? నేమ్ బేస్ పెయిర్ అని కూడా అంటాం. బేస్ పెయిర్ అంటే ఒకసారి ఏమని ఇస్తాడు ఇక మరి? సో లెంత్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ యూజువల్లీ డిఫైన్డ్ యాజ్ నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ బేస్ పెయిర్స్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. ఆన్సర్ అప్పుడు రెండు కరెక్ట్ అవుతుంది. కేర్ఫుల్. Number of nucleotides or number of nucleotide pairs or base pairs అని చెప్పండి. ఓకే, యా, ఇట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ it is also the characteristic of organism. Which one is the characteristic of organism? That means number of nucleotides present in an organism or number of nucleotides pairs are present in an organism. It is what? It is also what? Characteristic of an organism. Characteristic of an organism. It is also there in NCERT, of an organism. The line is there Okay, right now ఇప్పుడు చూద్దాం మరి కొన్నిటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు మరి. సో వాట్ ఈస్ ద లెంత్, రైట్ సో చూద్దాం మరి. లెంత్ ఈస్ వాట్ రా? ఫస్ట్ 5 into 174 bacteriophage. 5 into 174 bacteriophage. ఓకేనా?
ఈ 5 into 174 bacteriophage such type contain what type of DNA is present inside that? That is what? Circular, yeah, ssDNA means what ra? Single stranded DNA is present. Circular single stranded DNA is present ma. The circular single strand DNA contain number of nucleotides మరి ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి మనకి? That is what? 5386. What about nucleotides? NT అంటున్నాను. 5386 nucleotides. ఒకవేళ దాన్ని బేస్ పేర్స్లో కన్వర్ట్ చేశాడు అనుకోండి, ఇఫ్ దీని నెంబర్ని కాస్త బేస్ పేర్లో కన్వర్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఏం చేద్దాం? 5386/2 అని చేసాం అనుకోండి. 2 1s 2 2s, దెన్ 2 6 12, దెన్ 2 9s 18, దెన్ 2 3s. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2693 ఏంటివి? బేస్ పేర్స్. సో యాక్చువల్గా మనం ఇలా చెప్పకూడదు, కానీ ఒక్కొక్కసారి మనకి క్వశ్చనింగ్ అనేది ఈ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ని బేస్ పేర్స్ కన్వర్ట్ చేస్తే ఏంటిది అని కూడా అడగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది, కాబట్టి అలా చెప్తాం. ఎందుకంటే ఇది సింగిల్ స్ట్రాండ్ బట్ నాట్ దట్ బేస్ పేర్స్ ఫార్మేషన్, రైట్? ఓకే, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్? నెక్స్ట్ వన్ దట్ ఈస్ వాట్? లాంబ్డా ఫేజ్. బ్యాక్టీరియోఫేజ్ లాంబ్డా అందాం, లేకపోతే బ్యాక్టీరియోఫేజ్ లాంబ్డా, బ్యాక్టీరియోఫేజ్ లాంబ్డా, బ్యాక్టీరియోఫేజ్ లాంబ్డా, ఓకేనా? ఆర్ లాంబ్డా ఫేజ్ బ్యాక్టీరియా అని చెప్పొచ్చు. ఇది కూడా ఎలా ఉంటుంది మరి? దట్ ఈస్ వాట్? సర్క్యులారే. సో దట్ ఈస్ సర్క్యులార్, బట్ వాట్ అబౌట్ మా డబుల్ స్టాండర్డ్? సర్క్యులార్ కానీ సర్క్యులార్, ఎస్, దట్ ఈస్ వాట్? డబుల్ స్టాండర్డ్ DNA, బట్ దిస్ ఈస్ డబుల్ స్టాండర్డ్ DNA. This contain how many number of yes base pairs ma? 48,502 base pairs. 48,502 base pairs. దీన్ని కాస్త న్యూక్లియోటైడ్కి కన్వర్ట్ చేసింది అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? ఇంటూ 2 పెట్టండి అంతే. ఇక 2 into 48,502 చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఆర్ దేర్, నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్. Okay, next coming to the next one is what ra? That is E. coli, Escherichia coli. E. coli means Escherichia coli. This is also one of the bacteria కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకి ఏముండే అవకాశం ఉంది? వాట్ ఈస్ దట్ మా? here also that is what? yeah, see ma, here also which type of genetic material is there? That is also circular type, double stranded, circular double stranded DNA is present. Double stranded DNA and okay, then how many number of base pairs are present here? 4.6 into 10 power 6 base pairs. 4.6 into 10 power 6 base pairs, ఓకేనా? ఇప్పుడు దాన్ని కూడా న్యూక్లియోటైడ్స్కి కన్వర్ట్ చేయమని అడిగాడు అనుకోండి. 2 into 4.6 into 10 power 6 అని పెట్టండి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్రా? హౌ మన్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, యా, దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్రా? సి హియర్, ఎస్ మా, హాప్లాయిడ్ కంటెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ DNA. హాప్లాయిడ్ కంటెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ DNA. హాప్లాయిడ్ కంటెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ DNA. హాప్లాయిడ్ కంటెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ DNA, ఓకేనా? హాప్లాయిడ్ కంటెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ DNA. సో హాప్లాయిడ్ కంటెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ DNA అంటే ఒక స్పర్మ్ సెల్ అని కూడా అనుకోవచ్చు మనం. స్పర్మ్ సెల్ ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్తున్నాను నేను. హాప్లాయిడ్కి ఎగ్జాంపుల్ కింద స్పర్మ్ సెల్ తీసుకోండి. స్పర్మ్ సెల్ ఈజ్ ద వన్ హాప్లాయిడ్ కంటెంట్. సో ఇది మరి సర్క్యులారా, లీనియరా? దిస్ ఈజ్ యూకారియోట్స్, రైట్? యూకారియోట్ కాబట్టి కంపల్సరీ ఎలా ఉంటుంది నాన్న? ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఈజ్ వాట్? లీనియర్ నాన్న, బట్ డబుల్ స్టాండర్డ్ కింద తీసుకోవాలి. లీనియరే బట్ డబుల్ స్టాండర్డ్ DNA అని చెప్తాం. ఎస్, వాట్ అబౌట్ మా నౌ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఆర్ బేస్ పేర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 3.3 into 10 power 9 బేస్ పైర్స్ నాన్న. 3.3 into 10 power 9 బేస్ పైర్ అంటే ఏం చేయండి మరి? 2 into దట్ ఈస్ వాట్? 3.3 into 10 power 9 బేస్ పైర్స్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? న్యూక్లియోటైడ్స్. ఇవేమో న్యూక్లియోటైడ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, రైట్? న్యూక్లియోటైడ్స్, ఇవన్నీ కూడా న్యూక్లియోటైడ్స్. మరి హాప్లాయిడ్ కంటెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ DNA నెంబర్ వచ్చింది కదా, మరి వాట్ అబౌట్ డిప్లాయిడ్ కంటెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ DNA? ఒకవేళ క్వశ్చనింగ్ ఇలా అని అడిగనుకోండి, డిప్లాయిడ్
డిప్లాయిడ్ కంటెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డిఎన్ఏ అని అనుకోండి. డిప్లాయిడ్ కంటెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డిఎన్ఏ, డిప్లాయిడ్ కంటెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డిఎన్ఏ అన్నాడు. వాట్ ఈస్ దట్ మా? డిప్లాయిడ్ కంటెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డిఎన్ఏ దట్ కంటైన్ వాట్ 6.6 ఇంటూ 10⁻9 బేస్ పెయిర్స్ అవుతుంది. 6.6 ఇంటూ 10⁻9 బేస్ పెయిర్స్ అవుతాయి. వాటిని కనుక న్యూక్లియోటైడ్స్లో కన్వర్ట్ చేసామనుకోండి 2 ఇంటూ 6.6 ఇంటూ 10⁻9 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్రా న్యూక్లియోటైడ్స్ నంబర్ వస్తుంది మనకి, న్యూక్లియోటైడ్స్ నంబర్. ఓకే, yeah, this is about what length of the DNA information. See, defined as what? A number of nucleotides or number of nucleotide pairs లేదా బేస్ pairs అని చెప్తాం నాన్న. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నుంచి మనకు క్వశ్చనింగ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఏరియా. సో ఫోకస్ చేయండి ఈ ఏరియా, లెంత్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ, లెంత్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ క్వశ్చనింగ్ అనేది ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎస్ రా హియర్. ఎందుకంటే ఎలాంటి క్వశ్చనింగ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది? అడిగితే కనుక న్యూక్లియోటైడ్ నంబర్ పైన అడగొచ్చు, ఆర్ ఇన్ నైట్ బేస్ పెయిర్స్ పైన కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకేనా? సో కాన్సన్ట్రేట్. బేస్ పెయిర్స్ నంబర్ తెలిస్తే న్యూక్లియోటైడ్ నంబర్ వస్తుంది, ఆర్ న్యూక్లియోటైడ్ నంబర్ తెలిసినా కూడా బేస్ పెయిర్ నంబర్ అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది ఈజీగా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ లెంత్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ. ఓకే రైట్. మరి ఇప్పుడు డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండబోతుందో ఒకసారి చూద్దాం మరి. రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హియర్ సి ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎస్ మా, in 1953 most important, 1953 very important ra. 1953 the famous scientist, what about the both the scientists are what? Watson and Crick. Watson and Crick both are the very important scientists ma. Watson and Crick. సో వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీళ్ళు ఏం చేశారు మరి చూద్దాం మరి. సో బేస్డ్ ఆన్ వాట్సన్ అండ్ క్రిక్, బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్రే డిఫ్రాక్షన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై విల్కిన్స్ అండ్ ఫ్రాంక్లిన్స్, he proposed, Watson and Crick proposed what is that? That is very simple but famous, very simple but famous model. మనకు లైన్ ఇలానే ఉంది నాన్న, ఎన్సీఆర్టీలో కొంచెం చూసుకోండి. అది వెరీ సింపుల్ బట్ ఫేమస్ మోడల్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్రా డబుల్ హెలిక్స్ మోడల్. వాట్ ఈస్ ద మోడల్ నేమ్? డబుల్ హెలిక్స్. డబుల్ హెలిక్స్, డబుల్ హెలిక్స్ మోడల్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. డబుల్ హెలిక్స్ మోడల్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద డిఎన్ఏ. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెరీ సింపుల్ బట్ ఫేమస్ మోడల్ మా. మరి ఎలా ప్రపోజ్ చేశారు వీళ్ళిద్దరు కూడా? బోత్ వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ బోత్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? బేస్డ్ ఆన్ వాట్? బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్రే క్రిస్టల్లోగ్రఫీ. బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్రే క్రిస్టల్లోగ్రఫీ. బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్రే క్రిస్టల్లోగ్రఫీ. ఓకేనా? బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్రే క్రిస్టల్లోగ్రఫీ. So both the scientists, based on X-ray crystallography, both the scientists, he proposed what about ma? Very. So based on X-ray crystallography, ఎవరు మరి ఈ క్రిస్టలోగ్రఫీని ప్రొడ్యూస్ చేశారు? X-ray crystallography produced by Wilkins and Franklins. Wilkins and Franklins. Wilkins and Franklins. Yes, Wilkins and Franklins, both the scientists are produced what ma? Both the scientists are produced what about ra? X-ray crystallography are produced. మరి వీటిని బేస్ చేసుకొని వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ ఏం చేశాడన్నా? ప్రపోజ్డ్ వెరీ సింపుల్ బట్ ఫేమస్ మోడల్. ద నేమ్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? డబుల్ హెలిక్స్ మోడల్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. వాట్ ఈస్ ద నేమ్? డబుల్ హెలిక్స్ మోడల్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మా. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Yes, after that here for this model, double helix model, yes, see all of you, Watson, Crick and Wilkins.
These three scientists are awarded Nobel Prize, awarded Nobel Prize, Nobel Prize in the year of 1962. In the year of what? 1962. Significant nana ikkada year konchamu careful. 1962. It's a very important. Okay na? So for this model, for this double helix model, Watson, Crick and Wilkins, these three scientists are awarded Nobel Prize in the year of 1962. Okay na? Yes, this is very 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 important. కానీ ఎప్పుడు ప్రపోజ్ చేశారు మోడల్ని మాత్రము? దట్ ఈస్ ఇన్ 1953. బట్ ఎప్పుడు అవార్డు వచ్చింది వీళ్ళకి నోబెల్ అవార్డ్? దట్ ఈస్ ఇన్ 1962. 1962. ఎస్, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ మా. ఇప్పుడు చూద్దాం మరి వాట్ ఆర్ ద డిఎన్ఏ ఫీచర్స్ ఆర్ దేర్. వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ? విల్ సీ నౌ వన్ బై వన్. వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ నౌ? హెడ్డింగ్ ఈస్ వాట్? ఫీచర్స్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్. క్యారెక్టర్స్ ఏమున్నాయి చూద్దాం మరి. క్యారెక్టర్స్ ఆర్ వాట్? ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్యారెక్టర్స్ వన్ బై వన్. ద ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఈస్ వాట్? ఎస్, డిఎన్ఏ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ two polynucleotide strands. Two polynucleotide strand. నేను మనం ఫస్ట్ వీడియోలో ఈ న్యూక్లియోటైడ్ స్ట్రాండ్, పాలీన్యూక్లియోటైడ్ స్ట్రాండ్ స్ట్రక్చర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం నాన్న. సో అలాంటి పాలీన్యూక్లియోటైడ్ స్ట్రాండ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటున్నాడు? 2 ఉంటాయి. సో డిఎన్ఏ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ 2 polynucleotide strands అని అన్నారు. స్ట్రాండ్, ఓకేనా? 2 polynucleotide strand which are complementary to each other. Which are complementary to each other. Complementary to each other అనాలి. కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఏంటి మరి ఇక్కడ కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం మరి. సీమా, దిస్ ఈస్ వాట్? 1 డిఎన్ఏ అనుకుందాము. దిస్ ఈస్ 1 డిఎన్ఏ. ఎస్, దిస్ ఈస్ వాట్? అనదర్ స్ట్రాండ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అనుకుందాం. రైట్ మా? సో ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ 1 డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్, దిస్ ఈస్ అనదర్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్. సో when both the strands, now when they are separated, they act as what? Parents అని అనుకుందాం. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ అనండి. దీస్ ఆర్ ద పేరెంట్స్. ఇప్పుడు ఈ పేరెంట్స్ పైన మనకి ఎలా ఉందో చూద్దాం ఒకసారి. ఏ, సి, టి, జి, ఏ ఇలా ఉంది అనుకుందాం దాని సీక్వెన్స్. సో ఇటువైపు మనకి చూడండి నాన్న, న్యూ స్ట్రాండ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూడండి టీ ఉందనుకోండి. దెన్ వాట్ అబౌట్ హియర్? యాక్చువల్లీ C is there, then what? A is there, then G is there and T is there. ఎందుకు ఇలా వస్తుందో చూద్దాం మనం. రూల్ ఆఫ్ బేస్ పేరింగ్ ఈజ్ దేర్ మా. ఒకసారి అవి కూడా చూద్దాం మరి ఎలాంటి కనిపిస్తుంది అనేది. సో ఇప్పుడు చూడండి దీనికి న్యూ స్ట్రాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. వన్ న్యూ స్ట్రాండ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. ఎస్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ న్యూ స్ట్రాండ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ రైట్ నౌ? హియర్ ఒక న్యూ స్ట్రాండ్, హియర్ ఆల్సో వన్ మోర్ న్యూ స్ట్రాండ్. అప్పుడు ఏ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? టీ. సి ఉంది కాబట్టి జి. టీ ఉంది కాబట్టి ఏ. జీ ఉంది కాబట్టి సి. ఏ ఉంది కాబట్టి టీ. ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది? టీ ఉంది కాబట్టి ఏ. సి ఉంది కాబట్టి జీ. దెన్ ఏ ఉంది కాబట్టి జీ ఉంది కాబట్టి సి. దెన్ టీ ఉంది కాబట్టి ఏ వస్తుంది. రైట్? సి ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో నౌ న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్ట్రాండ్స్ ఆర్ దేర్. నౌ దీస్ 2 strands are identical to the parents. Very 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 important. 2 strands are what? Identical to the what ma? Parents. Identical to the parents, right? Yeah, this is about what? Complementarity to each other అని అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకేనా? ఫస్ట్ పాయింట్, రైట్ మా. దెన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. బోత్ స్ట్రాండ్స్ ఆర్ యాంటీ ప్యారలల్ ఇన్ polarity. Both strands have anti-parallel in polarity అన్నాడు. Both strands have anti-parallel polarity. Anti-parallel polarity అంట. ఏంటి మరి యాంటీ ప్యారలల్ పొలారిటీ మీన్స్ వాట్? వాట్ ఈస్ ద నేమ్? యాంటీ ప్యారలల్ పొలారిటీ మీన్స్ వాట్? దట్ ఈస్ వాట్ రా? One strand polarity is what ra? That is 3' to 5' అవుతుంది. Yes ma. Then the another strand polarity
that is what ma 5 prime to 3 prime, that is opposite direction అని అర్థం. యాంటీ ప్యారలల్ అంటే ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్. ఎలా ఉంది 3 ప్రైమ్ టు 5 ప్రైమ్ అండ్ 5 ప్రైమ్ టు 3 ప్రైమ్. ఏంటి మరి ఇక్కడ 3 ప్రైమ్ ఏంటి 5 ప్రైమ్ ఏంటి ఆర్ 5 ప్రైమ్ టు 3 ప్రైమ్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం మరి. సో సి వన్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇక్కడ మనము దిస్ ఇస్ వాట్ వన్ స్ట్రాండ్ అనుకుందాం. ఇలా ఉంది వన్ స్ట్రాండ్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్. దిస్ ఈజ్ అనదర్ స్టాండర్డ్ అనదర్ వన్ మోర్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, హియర్ sugar molecule is there, here what free phosphate is there. You know already on sugar free phosphate is attached to the what fifth carbon. Okay na. సో మరి ఇక్కడ ఏముంది వన్ మోర్ షుగర్ లాస్ట్ లో ఇంకొక న్యూక్లియోటైడ్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ దట్ ఈస్ వాట్ ఫ్రీ ఓహెచ్ గ్రూప్ ఈస్ దేర్ మా. మరి ఫ్రీ ఓహెచ్ గ్రూప్ ఎక్కడ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ వాట్ 3 ప్రైమ్ ఇన్ డైరెక్షన్. ఓకేనా. ఇలా మనకు ఆపోజిట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంటుంది మళ్ళీ అగైన్ ఓహెచ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి నాన్న 3 ప్రైమ్. ఇక్కడ అగైన్ ఫ్రీ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ దట్ ఈస్ వాట్ 5 ప్రైమ్. సో మీన్స్ 3 prime 5 prime or 5 prime 3 prime directions are what, where the on the polynucleotide chain where the free phosphate moiety on fifth carbon of that contain what free phosphate moiety is there, that is to what referred to as 5 prime అని చెప్పండి. So when OH free OH group is present at where third carbon of the what ma pentose sugar, that is to known as what referred to as what 3 prime అని చెప్పండి. అలా both strands have what anti-parallel polarity, means one strand polarity is 3 prime to 5 prime, another strand polarity is what 5 prime to 3 prime direction అని చెప్తాం. ఓకేనా. యా దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ కింద చెప్పాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ what about the next one is what ma. See all of you, the next point is what, yes both the polynucleotide strands both strands held together by both strands held together by very important, both strands are held together by what, hydrogen bonds. Both strands are held together by what, hydrogen bonds. The presence of hydrogen bonds that is identified by, these bonds are present between the two strands, what is identified by one scientist is there ma, one important scientist is there, identified by LC Pauling. Identified by LC Pauling scientist nana. Both strands are held together by hydrogen bonds అని అంట. మరి ఎలాంటి హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉంటాయి మరి చూద్దాం ఒకసారి. వాట్ అబౌట్ హియర్, దట్ ఈస్ వాట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మా. ఇక్కడ చూడండి, అడినిన్ ఈజ్ బైండ్ విత్ థైమిన్ విత్ 2 hydrogen bonds, guanine bind with cytosine with 3 hydrogen bonds. ఈ అడినిన్ కి థైమిన్ కి మధ్య how many hydrogen bonds are there, 2 hydrogen bonds are present, right? In guanine and cytosine how many hydrogen bonds are there, 3 hydrogen bonds are present, 3 hydrogen bonds. Okay na. 2 hydrogen bonds ఏమో between A and T అని చెప్పండి, 3 hydrogen bonds between G and C అని చెప్పాలి. ఓకేనా. Yes, such type of hydrogen bonds identification is by who, that is what LC Pauling. Okay, that's why these hydrogen bonds are involved to what ma, formation of what about formation of what ma, base pairs. Okay na. వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తాం ఇప్పుడు, స్టెప్స్ అని చెప్తాం. సో దట్ స్టెప్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ద presence of what, hydrogen bonds అని చెప్పాలి. very 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 important area nana. This is the one more character, right? Coming to the next one, next character is what, purines are always comes opposite to the pyrimidine, most important. yes ఎలా ఉంటాయి మరి చూద్దాం. మరి ప్యూరిన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అన్నాడు. ప్యూరిన్స్ always comes opposite to the pyrimidine, comes opposite to the pyrimidine.
Purines are always comes opposite to the pyrimidine. Yes, this is important. Purines always comes opposite to the pyrimidine. That is what ma. This will generates what? This generates uniform distance. This generates uniform distance between. This generates uniform distance between where ma? Uniform distance between what about ra? That is what purines and pyrimidines ra. So purines always comes opposite to the pyrimidine. This generates uniform distance between the what ra? Polynucleotide chains between two strands. Between two polynucleotide strands. Between two polynucleotide strands. This is very very important. అంటే ఇప్పుడు చూడండి అడెనిన్ మనము ఏమంటాం నాన్న? వాట్ ఈస్ దట్ అడెనిన్? అడెనిన్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? ప్యూరిన్ అనాలి. గ్వానిన్ ఆల్సో వాట్? ప్యూరిన్ అని అనుకోవడం ఏంటి అవే. సో ఇప్పుడు ఈ అడెనిన్ దేంతో బైండ్ అవుతుంది? థైమిన్. గ్వానిన్ దేంతో బైండ్ అవుతుంది? సైటోసిన్. ఈ రెండు ఏంటివి అవుతాయి? దే ఆర్ వాట్? పిరమిడిన్స్. చూడండి ఒకసారి, ప్యూరిన్స్ ఆల్వేస్ కమ్స్ ఆపోజిట్ టు ద పిరమిడిన్స్ అయినాయి. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? దిస్ జనరేట్స్ యూనిఫామ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద two polynucleotide strands. That is one of the very very important line. Coming to the next one. What about next one here? See all of you. So plane of one base pair stalks over the another base pair ma. That is what? Plane of one base pair. Plane of one base pair. BP means one base pair. Stalks over the another. Stalks over the another base pair. Another base pair. Another base pair. Stalk over the another base pair. Okay na? So and one more thing is what? Presence of hydrogen bonds. Hydrogen bonds give additional stability to the helical structure. This is very 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 important. ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చనింగ్ వచ్చింది నాన్న. ఇది additional stability to the what? Helical structure. Additional stability to the helical structure. Helical structure అంటే హెలికల్ స్ట్రక్చర్కి ఎడిషనల్గా స్టెబిలిటీ ఎలా వస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ వాటర్ దట్ ఈస్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్. బట్ యాక్చువల్గా మనకి ఎలా స్టెబిలిటీ వస్తుందంటే దట్ ఈస్ వాట్? పాస్పో డైఎస్టర్ బాండ్స్ అనేవి ఉన్నాయి మనకి. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఒక పాయింట్ ఏమని చెప్తాను నేను, యూనిక్ ప్రాపర్టీ ఓకేనా, ఆర్ హాల్ మార్క్ ఆఫ్ ద వాట్ అబౌట్ పాలీన్యూక్లియోటైడ్ చైన్. హాల్ మార్క్ అని అంటాను. హాల్ మార్క్ అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకోండి నాన్న, మెయిన్ పాయింట్ అని అర్థం నాన్న. మనకి హాల్ మార్క్ గోల్డ్లో అంటాం, హాల్ మార్క్ గోల్డ్ అని అలా అంటాం కదా, అదే మెయిన్ అని చెప్పడం అట్లా. సో హాల్ మార్క్ ఆర్ యూనిక్ ప్రాపర్టీ. ఇంకో పాయింట్ ఏమంటున్నాను, యూనిక్ ప్రాపర్టీ of what? Polynucleotide chain. Polynucleotide chain. Yeah, that is what? Unique property of polynucleotide chain. That is what? Base pairing. Very 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 important. Base pairing. This is most important ma. Base pairing and complementarity. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మాత్రం ఏం తీసుకోండి నాన్న, దట్ ఈస్ వాట్? బేస్ పేరింగ్ తీసుకోండి. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్? కాంప్లిమెంటరిటీ ప్రిన్సిపల్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఇన్ ద పాలీన్యూక్లియోటైడ్ chain. Okay, these are the some characters about what? DNA information. We'll see once again all of you here. So what about ma? That is what? See, this is the DNA first composed of two polynucleotide strands. DNA is composed of two polynucleotide strands which are complementary to each other. Next one, both strands have what? Anti-parallel polarity. But means one strand polarity is what? 3 to 5 prime.
Another strand polarity is what? 5 prime to 3 prime polarity. Then coming to the next one, both strands are held together by hydrogen bonds that is first identified by who? Such type of hydrogen bonds are present between the two nucleotides by who? LC Pauling. Then what about hydrogen bonds information? Between A and T, how many hydrogen bonds are there? 2 hydrogen bonds. Between G and C, how many hydrogen bonds are there? 3 hydrogen bonds. So that's why here, when the presence of hydrogen bonds which are involved in the formation of what? Base pairs or steps and chepdam. Steps, okay na? Purines are always comes opposite to the pyrimidine. This generates what? Uniform distance between the two strands of the DNA. Then plane of one base pair stalks over the another base pair ma. So plane of one base pair stalks over the another base pair అంటే ఇలా మనకు ఒక కాయిల్ ఉందనుకుందాం, ఇలా డిఎన్ఏ కాయిల్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఒక బేస్ పైర్ ఉంటే ఇక్కడ దీనిపైన ఇంకొక బేస్ పైర్ ఉండడం, దీనిపైన ఇంకొక బేస్ పైర్ ఉండడం, ఇలా ప్లేన్ ఆఫ్ వన్ బేస్ పైర్ స్టాక్స్ ఓవర్ ద అనదర్ బేస్ పైర్ ఇలా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము? దట్ ఈస్ ప్లేన్ ఆఫ్ వన్ బేస్ పైర్ స్టాక్స్ ఓవర్ ద అనదర్ బేస్ పైర్స్ అని అంటాము. మరి ఇవి presence of hydrogen bonds that gives what? Additional stability to the DNA. Additional stability to the what? Helical structure. Helical structure, important. What is the main point or hallmark or unique property of polynucleotide? That is what? Base pairing or complementarity principle is there ma. This is the some important features are there ma. Now move on. What are the measurements రా? మరి ఏమేమి మెజర్మెంట్స్ ఉన్నాయి? డిఎన్ఏ మెజర్మెంట్స్ ఏమున్నాయి? వాట్ ఆర్ ద కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆర్ దేర్ మా ఇన్ ద డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ దట్ ఈస్ దేర్, రైట్? రైట్ మా. సీ నౌ, సో వాట్ ఆర్ ద కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి, మెజర్మెంట్స్ ఏమున్నాయి ఒకసారి చూద్దాము. సో కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అని అంటే కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. ఇక చూద్దాం మరి ఒకసారి కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఎలా ఉందో జాగ్రత్తగా చూడండి. స్ట్రక్చర్ నేస్తున్నాను నేను. ఫస్ట్ డిఎన్ఏ ఈస్ వాట్? డబుల్ హెలిక్స్ మోడల్, రైట్? దట్ మీన్స్ వాట్ రా? ఎస్ మా. సో బోత్ స్ట్రాండ్స్ ఆర్ కాయిల్డ్ ఇన్ రైట్ హ్యాండెడ్ లైక్ ఏ రివాల్వింగ్ స్టైర్ కేస్. అంటే ఎలా ఉంటాయి నాన్న చూడండి, రైట్ హ్యాండెడ్ హెలిక్సెస్ అంటే ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. రివాల్వింగ్ స్టైర్ కేసు చూడండి, మీరు కొన్ని చోట్ల చూస్తూ ఉంటారు, మనం ఇలా మెట్లు పైకి ఎక్కేటట్టు ఇట్లా కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఇలా లైక్ ఏ రివాల్వింగ్ స్టైర్ కేస్ అని అంటాం. లేడర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి, ఓకేనా? అలానే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ హెలిక్సెస్ ఆర్ పాసిబుల్ ఇన్ దీస్ టూ మా? దట్ ఈస్ రైట్ హ్యాండెడ్ హెలిక్సెస్ అని చెప్పండి. ఏంటి అవి? రైట్ హ్యాండెడ్ కాయిల్స్. రైట్ హ్యాండెడ్ కాయిల్స్ ఓన్లీ పాసిబుల్. రైట్ హ్యాండెడ్ కాయిల్స్ ఇంపార్టెంట్. సో చూద్దాం మరి ఆ రైట్ హ్యాండ్ కాయిల్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి. రైట్, సి దిస్ ఈస్ వాట్ డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్, ఓకేనా? యా, దిస్ ఈస్ అబౌట్ వాట్ డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్, రైట్? ఇలా చూద్దాం మరి ఒక డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ని. ఎస్ మా, ఒకసారి చూడండి, బోత్ ద యాంటీ ప్యారలల్ పొలారిటీ అన్నాను కాబట్టి ఇది 3' అయింది అనుకోండి, దెన్ దిస్ వన్ ఈస్ వాట్ 5' అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 5', ఇదేమవుతుంది? ఆపోజిట్ కాబట్టి 3' డైరెక్షన్ అని చెప్దాం. ఇంపార్టెంట్. See now coming to the next one. So these are the two nucleotide strands, right? Both are one. This is one polynucleotide chain. This one is another polynucleotide chain. Both are there ma. So both are complementarity, right? మరి వీటి యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది నాన్న? both the polynucleotide strand distance is what? So the distance means diameter. What about diameter? This is the diameter is what? 2 nanometer or 20 angstrom. 2 నానోమీటర్ ఆర్ 20 యాంగ్స్ట్రమ్ అని చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద డయామీటర్? ఈ డయామీటర్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ చూడండి, దీనికి మధ్య ఉన్న డయామీటర్. దిస్ డయామీటర్ ఈజ్ వాట్? 2 నానోమీటర్, లేదా ఇంకేమందాము 20 యాంగ్స్ట్రమ్ అని చెప్పండి. 20 యాంగ్స్ట్రమ్. కేర్ఫుల్ మా, రైట్? ఇప్పుడు చూడండి, ఎస్, ఒక స్పైరల్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉందో మనం చూద్దాం. వాట్ ఆఫ్ ద వన్ స్పైరల్ లెంత్? ఓకే చూడండి అన్న, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేను, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఎండ్ చేస్తున్నాను, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక స్పైరల్ కింద తీసుకోవాలి మనం. స్పైరల్ అంటే మనకు ఈ కుండ తీసుకోవద్దు, ఈ ఎలిక్స్ ఒక్కదాన్ని తీసుకోవద్దు, రైట్? ఇక్కడ నుంచి మనకు స్టార్ట్ అయింది, ఇట్లా స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్లా ఇక్కడికి వచ్చేసింది. చూడండి ఒక్కసారి కేర్ఫుల్గా ఎలా ఉందో మనకి. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది చూడండి, ఇక్కడ
ఇక్కడ నుంచి ఇలా వచ్చింది చూడండి, ఇలా ఇక్కడ వరకు ఉన్నదాన్ని ఒక స్పైరల్ అని చెప్పాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇంకోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ వన్ మోర్ స్పైరల్ అని చెప్తాం. అట్లా ఒక హెలిక్స్ అని చెప్పండి. ఎస్ మా, దిస్ ఈస్ వాట్ వన్ హెలిక్స్. ఇప్పుడు నేనేం రాస్తున్నాను ఇక్కడ, వన్ హెలిక్స్ లేదా వన్ స్పైరల్ అనొచ్చు. వన్ స్పైరల్ ఆర్ వన్ టర్న్ అని కూడా అనొచ్చు. వన్ టర్న్ ఆర్ వన్ పిచ్ అని కూడా పిలవచ్చు. పిచ్ ఓకేనా. వన్ హెలిక్స్ అన్నా, వన్ స్పైరల్ అన్నా, వన్ టర్న్ అన్నా, వన్ పిచ్ అన్నా, ఆల్ ఆర్ సేమ్. దాని యొక్క లెంత్ ఎంత ఉంటుందో చూద్దాం మరి. వాట్ ఈస్ ద లెంత్ నౌ? సో లెంత్ ఈజ్ వాట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్న లెంత్ అన్నమాట. ఎలా చూద్దాం, ఒకసారి చూపిస్తున్నాను చూడండి. లెంత్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్న లెంత్, ఇక్కడ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, ఇది నాన్న. దిస్ ఈజ్ వాట్ లెంత్ కింద తీసుకోండి. ఓకేనా. సో ఆ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అన్నాడు, దట్ ఈస్ 34 యాంగ్స్ట్రామ్. హౌ మచ్ యాంగ్స్ట్రామ్? 34 యాంగ్స్ట్రామ్. కొంచెం థిక్ కలర్ రాస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. 34 యాంగ్స్ట్రామ్. దాన్ని నానోమీటర్కి కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి ఎంత అవుతుంది నాన్న? 3.4 నానోమీటర్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ దట్? 3.4 నానోమీటర్ కింద తీసుకోవాలి. కేర్ఫుల్ మా. రైట్, ఇది ఒక లెంత్ కింద మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్? ఇప్పుడు వన్ స్పైరల్ యాంగిల్ ఎంతో ఒకసారి చూద్దాం మరి. దీని యొక్క యాంగిల్ ఎంత ఉందో చూద్దాం. సో వన్ స్పైరల్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు one spiral angle is equal to how much ma? That is 360 degrees. One spiral angle is equal to 360 degrees. అంటే ఒక టర్న్ యాంగిల్ is equal to what? 360 degrees అయింది. అప్పుడు ఇన్కంప్లీట్ టర్న్ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? ఇన్కంప్లీట్ టర్న్, ఇదేమో ఒక కంప్లీట్ టర్న్ అయింది. ఒక కంప్లీట్ టర్న్ యొక్క యాంగిల్ ఎంత అన్నాడు? 360 degrees అయినప్పుడు వన్ ఇన్కంప్లీట్ టర్న్ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? దట్ ఈస్ హాఫ్ తీసుకోవాలి మనం దాంట్లో. అప్పుడు ఎంతనన్నా 170 యాంగ్స్ట్రామ్ కింద క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకేనా. కేర్ఫుల్, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు వన్ పిచ్ ఆర్ వన్ స్పైరల్ ఆర్ వన్ హెలిక్స్, హౌ మెనీ బేస్ పైర్స్ ఆర్ దేర్ మా? రైట్ మా, దిస్ టర్న్ కన్సిస్ట్ ఆర్ వన్ పిచ్ కన్సిస్ట్ హౌ మెనీ బేస్ పైర్స్ రా? 10 బేస్ పైర్స్ అని అంటున్నాను. హౌ మెనీ బేస్ పైర్స్ మా? 10 బేస్ పైర్స్. 10 బేస్ పైర్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఎన్ని తీసుకోవచ్చు మనము? 20 న్యూక్లియోటైడ్స్ కింద క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. హౌ మెనీ న్యూక్లియోటైడ్స్? 20 న్యూక్లియోటైడ్స్. ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చాయి టోటల్ న్యూక్లియోటైడ్స్? నౌ 20 న్యూక్లియోటైడ్స్ ఆర్ దేర్ మా. వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ రైట్ నౌ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక్కసారి. 10 బేస్ పైర్స్ అన్నాను కాబట్టి వీటిలో 10 బేస్ పైర్స్ ఇస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా 1. సో వేరే కలర్ తీసుకుంటున్నాను నేను, కొంచెం క్లియర్గా మీకు కనిపిస్తుంది. ఎస్సిఆర్సి దిస్ ఈజ్ వాట్ 1, దెన్ 2, 3, 4, 5, 6, 7, then 8, 9 and 10 ఇలా ఉంది అనుకుందాం. సో టోటల్ హౌ మెనీ నౌ? 10. ఎస్, వాట్ అబౌట్ మా? దట్ ఈస్ వాట్ బేస్ పైర్స్ ఆర్ దేర్. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిన దాంట్లో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఎన్ని ఉంటాయి? 10 బేస్ పైర్స్. ఇలానే క్యాలిక్యులేషన్ వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు మాత్రం ఒక టర్న్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను నేను. కన్సిస్ట్ హౌ మెనీ బేస్ పైర్స్? 10 బేస్ పైర్స్ ఆర్ 20 న్యూక్లియోటైడ్స్ అని చెప్తున్నాను. కేర్ఫుల్గా ఒకసారి చూడండి. నేను మెజర్ చేస్తున్నాను, ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటువైపు మనము ఏమి ఇస్తున్నానా? ఎస్, ఏ ఇచ్చినాను. ఏ ఇక్కడ టీ తీసుకుంటున్నాను, జీ తీసుకున్నాను, సి, ఏ, ఇలా టీ, సి, జీ, ఏ ఇలా తీసుకున్నాను అనుకుందాం. ఇలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు. రైటా. ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం మరి. ఎస్ మా, దీనికి ఆపోజిట్ ఏమొస్తుంది? టీ వస్తుంది, ఏ వస్తుంది, సి వస్తుంది, జీ వస్తుంది, దెన్ టీ వస్తుంది, ఏ వస్తుంది, దెన్ జీ వస్తుంది, దెన్ జీ వస్తుంది, దెన్ సి వస్తుంది, దెన్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? టీ వస్తుంది. ఇలా ఉంది మనకి మొత్తం. కేర్ఫుల్ రైట్ మా. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇటువైపు ఎన్ని న్యూక్లియోటైడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇటువైపు ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి? 10. అప్పుడు ఎన్ని అవుతాయి టోటల్? 20 న్యూక్లియోటైడ్స్ ఆర్ దేర్ మా. 20 న్యూక్లియోటైడ్స్ ఆర్ దేర్. కేర్ఫుల్. ఒకసారి చూద్దాం మరి. నేను ఇప్పుడు మీకు ఇంత ముందుకు ఆల్రెడీ ఏం చెప్పానంటే, అడినిన్ థైమిన్ బైండింగ్ ఈజ్ దేర్ బిట్వీన్ హౌ మెనీ హైడ్రోజన్ బాండ్స్? 2 హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అన్నాను. గ్వానిన్ బైండ్ విత్ సైటోసిన్ హౌ మెనీ హైడ్రోజన్ బాండ్స్? 3 హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అని చెప్పుకున్నాం మనం. క్లియరా? ఇక్కడ ఒక్కసారి చూద్దాం మరి. అక్కడ దీస్ ఆర్ ద హైడ్రోజన్ బాండ్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. వాట్ అబౌట్ మా? స్టెప్స్ ఉన్నాయి మనకి.
సో హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై వాట్ అబౌట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అని చెప్తాం. ఇప్పుడు చూడండి ఈచ్ స్టెప్ యాంగిల్ ఎంత రాస్తున్నాను నేను. ఈచ్ స్టెప్ యాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను. ఒక చూడండి ఇక్కడ దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్ 1 స్టెప్. ఈచ్ స్టెప్ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? 36 degrees అవుతుంది. హౌ మచ్ మా? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈచ్ స్టెప్ యాంగిల్ అనండి. ఈచ్ స్టెప్ యాంగిల్ అనండి. ఈచ్ స్టెప్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ రా? 36 degrees. మరి మనకి ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి మరి టోటల్? ఇట్ కన్సిస్ట్ 10 బేస్ పేర్స్ అంటే ఎన్ని స్టెప్స్ అవుతాయి? 10 స్టెప్స్ అవుతాయి. మరి టోటల్ ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నా 10 స్టెప్స్ అంటే 10 into 36 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 360 degrees. ఇదేగా మనం నేర్చుకున్నది అక్కడ. వన్ స్పైరల్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 360 degrees అని చెప్పినాం. ఎస్ మా, దట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, yeah, this is about what one turn information about. Coming to the next one more important here, between the two successive base pair, between the two successive base pair what is the distance now? చూద్దాం ఒకసారి. డిస్టెన్స్ అంటున్నాడు. ఇది ఒక బేస్ పేర్, ఇది ఒక బేస్ పేర్. నాన్న కేర్ఫుల్. బేస్ పేర్ అంటే ఇలా తీసుకోవద్దు మీరు, ఇలా తీసుకోవాలి. ఒక బేస్ పేర్ ఏటి ఒక బేస్ పేర్ కిందనండి, టీఏ ఒక బేస్ పేర్ కిందనండి. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ఎంత అంటున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ నౌ? సో సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ కాన్సిక్యూటివ్ బేస్ పేర్, దట్ ఈస్ వాట్? ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ మా, 3.4 యాంగ్స్ట్రామ్. 3.4 యాంగ్స్ట్రామ్ అంటే దాని నానోమీటర్కి కన్వర్ట్ చేయండి. 0.34 నానోమీటర్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ దట్? 0.34 నానోమీటర్ అవుతుంది. ఓకేనా? బిట్వీన్ ద టూ కాన్సిక్యూటివ్ బేస్ పేర్ ద డిస్టెన్స్ ఈస్ వాట్? 3.4 యాంగ్స్ట్రామ్ అయితే నానోమీటర్కి వచ్చే వరకు 0.34 నానోమీటర్ అవుతుంది. 0.34 నానోమీటర్. ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవి మెజర్మెంట్స్ నాన్న. ఇక చూడండి ఒక్కసారి. వన్ స్పైరల్ హ్యాస్ 2 types ఆఫ్ గ్రూవ్స్ ఆర్ దేర్. ఏంటి వా 2 types ఆఫ్ గ్రూవ్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నది ఒక మేజర్ గ్రూవ్ అనుకుంటే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నది ఒక మైనర్ గ్రూవ్ కింద అనుకోండి. దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్? మైనర్ గ్రూవ్. మైనర్ గ్రూవ్ అనండి. మైనర్ గ్రూవ్ కొంచెం చిన్నదిగా ఉంటుంది. దెన్ దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్? మేజర్ గ్రూవ్. దిస్ ఈజ్ వాట్? మేజర్ గ్రూవ్ అనండి. మేజర్ గ్రూవ్. మేజర్ గ్రూవ్ అని చెప్దాం. మేజర్ గ్రూవ్. ఓకే, క్లియర్ మా. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఈజ్ వన్ కంప్లీట్ వన్ హెలిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ రా. మరి ఇప్పుడు వన్ హెలిక్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వాట్? దట్ ఈస్ 10 బేస్ పేర్స్ ఆర్ 20 న్యూక్లియోటైడ్స్ అని క్లియర్గా మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఎస్, సి yes ma, this is what 10 base pairs means 20 nucleotides, 10 steps. So the one angle is equal to what? Spiral angle is equal to 360 degrees of angle is there ma. ఇప్పుడు చూడండి ఇక ఎన్ని ప్యూరిన్స్ ఉన్నాయి. సో maximum number of purines, maximum number of pyrimidines are there ma in a one turn. ఒక టర్న్ లో ఎన్ని ప్యూరిన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఒకసారి మనం కౌంట్ చేద్దాం. ప్యూరిన్స్ అంటే ఏం కావాలి? అడెనిన్. దెన్ వాట్ అబౌట్ మా గ్వానిన్లు ఎన్ని ఉన్నాయో చూద్దాం. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి. ఇటువైపు 5 ఉన్నాయంటే ఇటువైపు కూడా ఎన్ని ఉన్నట్టే? 5 ఉంటాయి. సో 5 + 5 ఎన్ని అవుతాయి? 10. అంటే ఎన్ని నాన్న? ఇన్ ఏ వన్ టర్న్ consist yes, how many purines are there? 10 purines. 10 purines. Yes ma. Mari how many pyrimidines are there? 10 pyrimidines. 10 pyrimidines are there. 10 pyrimidines are there. How many purines are there? 10 purines. So how many pyrimidines are there? 10 pyrimidines are there. మనము ఫస్ట్ వీడియోలో ఏం నేర్చుకున్నామంటే ప్యూరిన్స్ అంటే హౌ మెనీ రింగ్స్ ఆర్ దేర్ మా ఇన్సైడ్ దట్? 2 rings ఆర్ దేర్ మా. కాబట్టి ఏం చెప్తాను? ఈచ్ ప్యూరిన్ కంటైన్ 2 rings అంటే 10 into 2 rings అనమాట. 10 into 2 ఏంటి ఆ రింగ్స్? సిఎన్ రింగ్స్. సిఎన్ రింగ్స్. యా 10 into 2 సిఎన్ రింగ్స్ అంటే టోటల్ ఎన్ని అవుతున్నాయి? 20 సిఎన్ రింగ్స్ అవుతాయి. హౌ మెనీ సిఎన్ రింగ్స్? 20 సిఎన్ రింగ్స్. సిఎన్ అంటే కార్బన్ నైట్రోజన్ రింగ్స్ అని. ఓకేనా? ఇది వన్ టర్న్లో కనిపించేటువంటి ప్యూరిన్ రింగ్స్ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి మనకి? 20 సిఎన్ రింగ్స్ ఆర్ దేర్ మా. 10 ప్యూరిన్ రింగ్స్ ఉన్నాయి, 20 సిఎన్ రింగ్స్ ఆర్ దేర్. మరి ఇప్పుడు పిరమిడిన్స్ ఎన్ని కనిపిస్తాయి మనకి? పిరమిడిన్స్ అంటే ఓన్లీ 1 రింగ్ ఈస్ దేర్ మా. దట్స్ వై హియర్ వాట్ 10 into 1. 10 into 1 సిఎన్ రింగ్. 10 into 1 సిఎన్ రింగ్ అన్నాను. 10 into 1 సిఎన్ రింగ్ అంటే ఎన్ని సిఎన్ రింగ్స్? టోటల్ 10 సిఎన్ రింగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. 10 సిఎన్ రింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఓన్లీ. 10 సిఎన్ రింగ్స్. ఇప్పుడు ఇవి 10 సిఎన్ రింగ్స్ ఉన్నాయి. హియర్ వాట్ 10 సిఎన్ రింగ్స్ ఆర్ దేర్. 10 సిఎన్ రింగ్స్ ఆర్ దేర్.
Yes, here 10 CN rings are there. Here 20 CN rings are there. Means complete one turn consists how many rings ma total? Total CN rings are how many? Total CN rings are 30. Total CN rings are how many? 30 CN rings are there. Very important application area. Careful. How many CN rings are there total? 30 CN rings are present in one complete turn of the DNA. 30 CN rings are present. This is very important. Okay, చూద్దాం. మరి ఇంకొకటి ఏమనుకున్నాం మనము ఫస్ట్ వీడియోలో 2 న్యూక్లియోటైడ్స్ మధ్య ఒక పాస్పో డైఎస్టర్ బాండ్ ఉంటుంది అన్నాను. ఓకేనా? కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా దీంట్లో మరి ఎన్ని పాస్పో డైఎస్టర్ బాండ్స్ ఉండడానికి అవకాశం ఉందో చూద్దాం. హౌ మెనీ పాస్పో డైఎస్టర్ బాండ్స్ ఇన్ వన్ టర్న్? ఎస్, very important ma. So write ma here. So number of phosphodiester bonds అని ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఎందులో ఇన్ డబల్ స్ట్రాండెడ్ డిఎన్ఏ ఇచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్స్ ఇచ్చిండు అడిగిండు అనుకోండి. అప్పుడు మీరు ఏం ఫార్ములా అప్లై చేయండి నాన్న? దట్ ఈస్ వాట్ 2n-2 అప్లై చేయండి. సో 2n-2 అంటే ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం తీసుకోండి? నంబర్ ఆఫ్ బేస్ పెయిర్స్ తీసుకోండి. నంబర్ ఆఫ్ బేస్ పెయిర్స్ కింద తీసుకోండి. ఎప్పుడు అది డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఇచ్చినప్పుడు. ఇఫ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్ సింగిల్ స్ట్రాండ్ డిఎన్ఏ అయింది అనుకోండి. సింగిల్ స్ట్రాండ్ డిఎన్ఏ అయినప్పుడు ఏం తీసుకోండి? నెంబర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్స్కి నెంబర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్స్ అన్నాడు అనుకోండి. నెంబర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్స్ అన్నప్పుడు ఏం తీసుకోండి నాన్న? సింపుల్, దట్ ఈస్ వాట్ n-1 తీసుకోండి. ఇక్కడ n అంటే ఏం తీసుకోండి మరి? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ తీసుకోండి. ఎందుకంటే సింగిల్ స్ట్రాండ్ అంటే ఇక బేస్ పెయిర్ అనేది ఉండదు కాబట్టి మనం ఏం చెప్దాము? న్యూక్లియోటైడ్స్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేయండి. n-1 ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ కింద మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలన్న వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. ఒకవేళ పాస్పో ఎస్టర్ బాండ్స్ అడిగిండు అనుకోండి. వాట్ అబౌట్ పాస్పో ఎస్టర్ బాండ్ ఫార్ములా అడిగిండు అనుకోండి. సో ఫార్ములా నేర్చుకోండి ఫస్ట్, ఈజీ అవుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ పాస్పో ఎస్టర్ బాండ్స్ ఇన్ డిఎస్డిఎన్ఏ అనుకోండి. డబుల్ స్ట్రాండెడ్ డిఎన్ఏ అని అనుకోండి. ఇన్ డబుల్ స్ట్రాండెడ్ డిఎన్ఏ నెంబర్ ఆఫ్ పాస్పో ఎస్టర్ బాండ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ పాస్పో ఎస్టర్ బాండ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ పాస్పో ఎస్టర్ బాండ్స్ అన్నాడు అనుకోండి. నెంబర్ ఆఫ్ పాస్పో ఎస్టర్ బాండ్స్ అన్నప్పుడు డబుల్ స్ట్రాండ్ డిఎన్ఏ కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయండి అన్న? నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్రా పాస్పో డైఎస్టర్ బాండ్స్ ఇంటూ 2 + 2 చేయండి అంతే. ఇంటూ 2 + 2 చేస్తే వస్తుంది నాన్న. ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్స్ ఇంటూ 2 + 2 చేయండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? నెంబర్ ఆఫ్ పాస్పో ఎస్టర్ బాండ్స్ ఆర్ దేర్ మా. వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఎస్డిఎన్ఏ అయినప్పుడు. ఒకవేళ సపోజ్ సింగిల్ స్ట్రాండ్ డిఎన్ఏ అయింది అనుకోండి. సింగిల్ స్ట్రాండ్ డిఎన్ఏ అప్లై అయింది అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేద్దాం చూడండి మరి. నెంబర్ ఆఫ్ పాస్పో ఎస్టర్ బాండ్స్ అని అడిగింది అనుకోండి. నెంబర్ ఆఫ్ పాస్పో ఎస్టర్ బాండ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు మరి? సింపుల్, ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఏం చేయాలి? నెంబర్ ఆఫ్ పాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్ ఇంటూ 2 + 1 అప్లై చేయండి. ఇంటూ 2 + 1 అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్స్ ఇంటూ 2 + 1 అప్లై చేస్తే అది సింగిల్ స్ట్రాండ్ డిఎన్ఏ అవుతుంది. ఎలానో ఒకసారి చూద్దాం మరి. సో ఒకసారి చూడండి, బిడిఎన్ఏ గురించి మాట్లాడదాము. బిడిఎన్ఏ అంటే మనం ఇంత ముందుకు నేర్చుకున్న డిఎన్ఏ ఇస్ వాట్? విచ్ టైప్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ? బిడిఎన్ఏ. అది రైట్ హ్యాండెడా లెఫ్ట్ హ్యాండెడా అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? రైట్ హ్యాండెడ్ టైప్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అని చెప్పాలి. రైట్ హ్యాండెడ్. ఇప్పుడు ఈ బిడిఎన్ఏ
వన్ హెలిక్స్ గురించి మనం మాట్లాడదాం నాన్న. వన్ హెలిక్స్ నంబర్ ఆఫ్ బేస్ పైర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూద్దాం. వన్ హెలిక్స్ నంబర్ ఆఫ్ బేస్ పైర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనుకున్నాం మనం. దట్ ఈస్ వాట్ 10 బేస్ పైర్స్ ఉన్నాయి. హౌ మెనీ బేస్ పైర్స్? 10 బేస్ పైర్స్. ఆర్ వాట్? హౌ మెనీ న్యూక్లియోటైడ్స్ నాన్న? 20 న్యూక్లియోటైడ్స్ అని అన్నాను. 20 న్యూక్లియోటైడ్స్ రైట్ మా. BDNA అంటే డబుల్ స్టాండర్డ్ DNA. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ పాస్పో డైఎస్టర్ బాండ్స్ కనుక్కుందాం మరి దీంట్లో. పాస్పో డైఎస్టర్ బాండ్స్ ఏంటో. నెంబర్ ఆఫ్ పాస్పో డైఎస్టర్ బాండ్స్. ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్స్. ఎస్, ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్స్. ఫార్ములా నేను ఇచ్చాను మీకు. ఏంటి నాన్న? దట్ ఈస్ వాట్ 2n-2 అన్నాను. 2n-2 అప్లై చేయమన్నా. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ బేస్ పైర్స్ అన్నాను. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మన నెంబర్ ఆఫ్ బేస్ పైరు? 2 × 10-2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ 18 ఫాస్ఫో డైఎస్టర్ బాండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్టర్ బాండ్స్ అని అనుకోండి. ఫాస్ఫో ఎస్టర్ బాండ్స్ అన్నాడు అనుకోండి. ఫాస్ఫో ఎస్టర్ బాండ్స్ అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు నాన్న? సింపుల్. మరి ఫాస్ఫో ఎస్టర్ బాండ్స్ అంటే ఏం చెప్పినా నేను ఇక్కడ ఫార్ములా ఏం అప్లై చేయమాను? డబుల్ స్టాండ్ అయినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫో డైఎస్టర్ బాండ్స్ ఇంటూ 2 + 2 అన్నాను. ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చినాయి? 18 × 2 + 2 అప్లై చేద్దాం. 18 × 2 + 2 అంటే 18 2 36 + 2 అంటే 38 ఏంటి అవుతాయి? ఫాస్ఫో ఎస్టర్ బాండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. హౌ మెనీ? ఫాస్ఫో ఎస్టర్ బాండ్స్. సార్ ఎలా సార్ మరి ఇది ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం ఒకసారి చూద్దాము. ఇది ఒక స్ట్రాండ్ అనుకుందాం నాన్న. ఇది ఒక స్ట్రాండ్. ఇది ఆపోజిట్ స్ట్రాండ్ అనుకుందాం. దీస్ ఆర్ ద 2 స్ట్రాండ్స్. ఒక్కసారి కొంచెం క్లారిటీ వింటే సరిపోతుంది, మీకు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. ఎస్, ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాను నేను? 5' అన్నాను అనుకోండి. 5'. ఇది 5' అయిందంటే ఇక్కడ ఫాస్ఫేట్ ఉన్నట్టుగా ఫ్రీ ఫాస్ఫేట్ ఈజ్ దేర్. సో ఈ పీ ఫాస్ఫేట్ అంటే ఇక్కడ ఏ బాండ్ ఉందన్నట్టు నాన్న? ఎస్టర్ బాండ్ ఈజ్ దేర్. ఎస్టర్ బాండ్ ఈజ్ దేర్. కేర్ఫుల్, ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ ఏముంది మరి? దిస్ ఈజ్ వాట్? ఇది 5' అనుకున్నాం. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమందాము? OH గ్రూప్ కదా. OH గ్రూప్ అంటే ఏ ప్రైమ్ అవుతుంది? 3' అవుతుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఆపోజిట్ ఇక్కడ ఏముంటుంది నాన్న? 5' అంటే ఫాస్ఫేటేగా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ వాట్ 5' అంటే ఇక్కడ కూడా ఏ బాండ్ ఉందన్నట్టు? ఎస్టర్ బాండ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. ఎస్టర్ బాండ్ ఈజ్ దేర్ మా. రైట్. ఇక్కడ ఏముంది మరి? OH గ్రూప్ ఈజ్ దేర్. OH అంటే ఏందది? 3' కింద తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూడండి. సో ఇప్పుడు ఏమన్నాను నేను? వన్ హెలిక్స్ 10 బేస్ పైర్స్ అన్నాను. 10 బేస్ పైర్స్ అంటే నేను డైరెక్ట్గా ఏంటో అవి రాయట్లేను కానీ చూడండి ఒకసారి న్యూక్లియోటైడ్గా నేను ఇండికేట్ చేస్తున్నా. న్యూక్లియోటైడ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 న్యూక్లియోటైడ్స్. ఇటువైపు కూడా 10 న్యూక్లియోటైడ్స్ తీసుకోవాలిగా మరి మనం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఇప్పుడు మొత్తం టోటల్ 20 న్యూక్లియోటైడ్స్ వచ్చినాయి. మరి 20 న్యూక్లియోటైడ్స్ అంటే ఎన్ని బేస్ పైర్స్ అన్నట్టునా? హౌ మెనీ బేస్ పైర్స్ హియర్? సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. బేస్ పైర్స్ ఓన్లీ 10 బేస్ పైర్సే కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి బేస్ పైర్స్. వీటి మధ్య హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అనుకుందాం. వీటిని 10 బేస్ పైర్స్ అని చెప్పాలి. ఎస్, ఇప్పుడు చూద్దాం మరి. సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ టు యూ నా ఇన్ ద ఫస్ట్ వీడియో 2 న్యూక్లియోటైడ్స్ మధ్య ఏముంటుందన్నాను? 1 ఫాస్ఫో డైఎస్టర్ బాండ్ ఈజ్ దేర్. అంటే ఇక్కడ ఏముంటుంది నా? ఫాస్ఫో డైఎస్టర్ బాండ్ ఈజ్ దేర్. PD అని రాస్తున్నా నేను. PD అంటే ఫాస్ఫో డైఎస్టర్ బాండ్ అని. అంటే దీనికి మధ్య కూడా ఏముంటుంది? ఫాస్ఫో డైఎస్టర్ బాండే ఉంటుంది. దీనికి మధ్య కూడా ఏముంటుంది? ఫాస్ఫో డైఎస్టర్ బాండ్ ఉంది. దీనికి మధ్య కూడా ఏముంటుంది? ఫాస్ఫో డైఎస్టర్ బాండ్. ఇలా మనకి ఏముంటున్నాయి చూడండి, ఫాస్ఫో డైఎస్టర్ బాండ్స్ అనేవి ఫామ్ అయినాయి. ఇలా ఫాస్ఫో డైఎస్టర్ బాండ్స్ ఇలా తీసుకుంటున్నాను నేను. ఫాస్ఫో డైఎస్టర్ బాండ్స్ PD. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఏం ఫామ్ అయింది? ఫాస్ఫో డైఎస్టర్ బాండ్. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ కూడా మనం ఏం రాద్దాం నాన్న? ఫాస్ఫో డైఎస్టర్ బాండ్. దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాస్ఫో డైఎస్టర్ బాండ్. ఇలా మనము ఫాస్ఫో డైఎస్టర్ బాండ్స్ని నోట్ చేసినాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఫాస్ఫో డైఎస్టర్ బాండ్స్. ఇలా మనకి ఒక స్ట్రాండ్లో ఎన్ని ఫామ్ అయినాయి నాన్న? 9 ఫాస్ఫో డైఎస్టర్ బాండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఒకసారి చూద్దాం మరి. సో 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and where that is what here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ఇక్కడ కూడా ఏమన్నా మిస్ అయినాము 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here what 9 phosphodiester bonds are there ma. సో మరి ఇలా total 9 phosphodiester bonds are there. Total 5 phosphodiester bonds are there here. Here one phosphodiester bonds are there between two. దట్ ఈస్ వాట్ ఒకసారి కేర్ఫుల్గా చూడండి మరి ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది. సో ఇక్కడ మిస్ అయిపోయినాం మనం అంతే. సో 9 ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్స్ ఇక్కడ 9 ఉన్నాయి, ఇటువైపు 9 ఉన్నాయి. టోటల్ 9 + 9 అంటే దట్ ఈస్ వాట్ 18 ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్స్ వచ్చాయి చూడండి. 18 ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్స్. ఇప్పుడు వీటిని ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్ అంటే ఇది ఒక ఎస్టర్ బాండ్, దిస్ వన్ ఈజ్ వన్ ఎస్టర్ బాండ్. రెండు కలిపితే ఏమవుతుంది ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్. అంటే ఇందులో ఒక్కొక్క దాంట్లో 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేశాను 18 × 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్రా 36 వేసాను. మరి ఎందుకు ఎక్స్ట్రా 2 ఫాస్ఫేట్స్ ఇచ్చానంటే ఇక్కడ ఫ్రీ ఫాస్ఫేట్ ఎస్టర్ బాండ్ ఈజ్ దేర్ మా ఇన్ 5'. ఇక్కడ కూడా ఒక ఎస్టర్ బాండ్ ఈజ్ దేర్ మా ఇన్ 5'. దట్స్ వై హియర్ వాట్రా +2 యాడ్ చేస్తాం డబుల్ స్ట్రాండ్కు. సో ద టోటల్ నెంబర్ ఈస్ వాట్ 38. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మా. ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ one more here. These are the single strand and double strand information. Yes ma, ఇక్కడ ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ ఎస్టర్ బాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ క్లియర్ రైట్. సో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఒకటి చూద్దాం మరి. సో నంబర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ స్పర్మ్ సెల్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ నంబర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ bonds in human sperm cell అన్నాడు అనుకున్నా. హ్యూమన్ స్పర్మ్ సెల్ ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు. సో హ్యూమన్ స్పర్మ్ సెల్ అంటే హాప్లాయిడ్ కంటెంట్ కదా నాన్న. హ్యూమన్ స్పర్మ్ దట్ ఈస్ వాట్ హాప్లాయిడ్ కంటెంట్. ఓకేనా. మరి హ్యూమన్ స్పర్మ్ అంటే హాప్లాయిడ్ కాబట్టి ఎన్ని బేస్ పైర్స్ ఉంటాయిరా యు నో దట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాను నేను మీకు. ఏంటిది 3.3 × 10⁹ బేస్ పైర్స్ అని అన్నాను. 3.3 × 10⁹ బేస్ పైర్స్ అన్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు బేస్ పైర్స్ వచ్చేసాయి కాబట్టి ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్స్ కనుక్కోవడం ఈజీ. మరి హ్యూమన్ స్పర్మ్ సెల్ కాబట్టి అది డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏనే. ద డిఎన్ఏ ఇస్ వాట్ డబుల్ స్టాండర్డ్, నాట్ దట్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ. ఓకేనా. కాబట్టి అప్లై చేద్దాం మరి. ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఏంటిది అది 2n-2 అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది బేస్ పైర్స్ నంబర్తోని. సో 2 × వాట్రా 3.3 × 10⁹ తీసుకుంటే అప్పుడు ఎంత అవుతుంది -2 తీసుకోవాలి మళ్ళీ ఇక్కడ -2. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి 6.6 × 10⁻9 -2 అవుతుంది. 6.6 × 10⁻2 దాన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకేమొస్తాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తాయి నాన్న. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద మోడల్ 1 ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్ మోడల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇలా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్గా చార్గాఫ్ రూల్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. వాట్ అబౌట్ చార్గాఫ్ రూల్? ఎర్విన్ చార్గాఫ్ రూల్ చూద్దాం మరి. ఎర్విన్ చార్గాఫ్ రూల్ ఏంటో చూడండి. ఎర్విన్ చార్గాఫ్ రూల్ ఈస్ వాట్? ఎస్ క్లియర్ మా. చార్గాఫ్ రూల్ మీన్స్ మోలార్ కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ప్యూరిన్స్. మోలార్ కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ప్యూరిన్స్ is equal to molar concentration of pyrimidines. Molar concentration of what? Pyrimidines. Molar concentration of purines is equal to molar concentration of pyrimidines అవుతుంది. అంటే ఎలా తీసుకుంటాం మరి? మీకు తెలిసిన ప్యూరిన్స్ అంటే ఏంటివి? A + G దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? పిరమిడిన్స్ అంటే ఏమొస్తాయి? T + C అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎలా రాద్దాం దీన్ని? A + G / T + C దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 ఇలా రాయొచ్చు. లేదా T + C / A + G దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? 1 ఇలానైనా రాయొచ్చు.
T plus C by A plus G, that is equal to what, 1 అని కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్, మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకున్నానా, ఇగో ఇది ఏ ఇది టీ బైండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒకదాని కింద ఒకటే ఉండాలి. జి అండ్ సి బైండ్ అవుతుంది కాబట్టి దీని కింద దాన్నే ఉండాలి. ఇక్కడ కూడా అలానే ఉంది, టీఏ ఉంది సిజి ఉంది, అంతే, రివర్స్ అంతే. సో దట్ ఈస్ వాట్ చార్గాఫ్ రూల్ రా. సో ఏ రేషియోలో ఉందని చెప్తాం మనము, దిస్ వన్ ఈజ్ ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడిన్స్ ఆర్ రేషియో ఈజ్ వాట్ 1:1 రేషియోలో ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద రేషియో? 1:1 రేషియో. దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ 1:1 రేషియో. దిస్ ఈస్ ఎర్విన్ చార్గాఫ్ రూల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మా. అకార్డింగ్ టు దిస్ కాంప్లిమెంటరిటీ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ మా బిట్వీన్ ద టూ polynucleotide strands అని చెప్పాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ చార్గాఫ్ రూల్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ బేస్ రేషియో చూద్దాం ఒకసారి. బేస్ రేషియో, base ratio. What about base ratio now? Yeah, base ratio is what? That is A plus T by G plus C is not equal to 1. A plus T by G plus C is not equal to 1. That means what? A plus T by G plus C, that is what, constant for given species. Constant for a given species. గివెన్ స్పీసీస్ అంటే ఎలా చెప్పాలి, దట్ ఈస్ వాట్ స్పీసీస్ స్పెసిఫిక్ అనండి. స్పీసీస్ స్పెసిఫిక్ అని అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీమా ఇన్ ప్రోకారియోట్స్ అయింది అనుకోండి. ఇన్ ప్రోకారియోట్స్ వాట్ ఈస్ ద బేస్ రేషియో రైట్ నౌ? ఇన్ ప్రోకారియోట్స్ ద బేస్ రేషియో ఈజ్ లెస్ దాన్ 1 అని చెప్పాలి. ఇన్ ప్రోకారియోట్స్ ద బేస్ రేషియో ఈజ్ వాట్ ఈస్ దట్ మా, లెస్ దాన్ 1 అని చెప్తాం. In eukaryotes అయింది అనుకోండి, వాట్ అబౌట్ ద బేస్ రేషియో నౌ? In eukaryotes the base ratio is what? That is what? Greater than 1. In prokaryotes the base ratio is what? Less than 1. In eukaryotes the base ratio is what? Greater than 1 అని చెప్పండి. నెక్స్ట్ AT టైప్ DNA. AT టైప్ DNA ఎక్కడ ఉంటుంది మరి? AT టైప్ DNA మీన్స్ అడెనిన్ థైమిన్ రిచ్ DNA అని అర్థం నాన్న. AT type DNA means adenine thymine rich DNA. That means what? AT is greater than to GC. AT is greater than to what? GC. This type of DNA is called what? AT type DNA. That is seen in where? Best example is what? Eukaryotes. Best example is what ma? Eukaryotes కింద చెప్పండి. Okay, next one GC type DNA. GC type DNA. Yeah, GC type DNA అంటే ఏంటి మరి? నేమ్ సింపుల్ నాన్న, GC అంటే గ్వానిన్ సైటోసిన్ కంటెంట్ ఈజ్ మోర్. కాబట్టి ఇది ఎలా తీసుకుంటాం మనము? దట్ ఈస్ వాట్? GC గ్రేటర్ దాన్ AT అని రాస్తున్నాను. GC గ్రేటర్ దాన్ AT అని రాస్తున్నాను, సింపుల్ మా. అప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఇక్కడ? దట్ ఈస్ వాట్? ఎస్, prokaryotes. Okay, this is very very important. So now melting is depends on what? Number of hydrogen bonds. Melting depends on DNA. Melting depends on GC content. ఓకేనా? మరి ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నట్టు? మరి GC content is more in where? Prokaryotes. కాబట్టి ఇక్కడ they show what? High melting points. They show high melting point అని చెప్పాలి. High melting point. This is important. And next character is what? DNA absorb 2600 UV rays. Yes, must see all of you. DNA absorb UV rays. What is the wavelength ma? 2600, and that is what? Nanometer wavelength of light. Okay, that is important. Right, next two important definitions are there ma. One is denaturation. Next one renaturation. Denaturation and renaturation. రెండేంటో చూద్దాం మరి ఒకసారి. Denaturation and renaturation. See now, denaturation means what? Normal DNA
normal DNA placed at high temperature. Normal DNA placed at high temperature. అంత ఎంత ఉండొచ్చు మనము 80 to 90 degrees centigrade. That is what high temperature. అప్పుడు ఏమవుతుంది? When normal DNA placed at high temperature, what about ma? Both strands will separate. Okay, now both strands will separate because of why? Due to breaking of hydrogen bonds. దీన్ని మనం ఏమంటాము? డీనాచురేషన్ అంటాం. Yes, what about renaturation means what? When normal conditions are available, what happens? Both separated strands are placed at normal temperature. What happens ma? When both separated strands are placed at normal temperature, again recoiled, because of why? Rule of base pairing, very very important. Again recoiled. Now that is called as what? Renaturation. Okay, this is about what? Denaturation and renaturation information. This is complete information about what? DNA information, right ma? Yeah, it is a very very important area. ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ ఏం దాంట్లోకి వెళ్దాము? డిఎన్ఏ ప్యాకేజింగ్ ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం. ఇలాంటి డిఎన్ఏ మనకి ఎలా ప్యాక్ అవుతుంది, ప్యాకేజింగ్. సో నౌ డిఎన్ఏ ప్యాకేజింగ్ అంటాం. డిఎన్ఏ ప్యాకేజింగ్. Yeah, see now DNA packaging. Yeah, before that ఒక్కసారి so DNA packaging, going to this. Yes ma, what is the typical mammalian cell DNA length? Yes ra, DNA length in a typical mammalian cell, a typical mammalian cell ఎంత తీసుకుందాం? That is what? 2.2 meters. 2.2 meter. This is very 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 important question area nana, careful. 2.2 meter. మరి ఎలా చేస్తాం క్యాలిక్యులేషన్? హౌ టు దిస్ టు గెట్ 2.2 meters మా? హియర్ సి ఒక ఫార్ములా ఉంది మనకి ఇక్కడ. మనకి ఏంటి ఆ ఫార్ములా చూద్దాం మరి. హౌ టు గివ్ దట్ ఈస్ వాట్? లెంత్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ. లెంత్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ that is equal to what? Number of means multiplication of number of base pairs with distance between two consecutive base pairs ma. Multiplication of what? Number of what about nucleotides or base pairs? Number of nucleotides or base pairs into what ma? Distance between two consecutive base pairs. రెండు కాన్సెక్యూటివ్ బేస్ పైర్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ను బేస్ అది తీసుకోవాలి. దెన్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ తీసుకుందాం. అలా ఒకసారి దీన్ని చేసి చూద్దాం మరి. టిపికల్ మమ్మేలియన్ సెల్ అంటే దట్ ఈస్ వాట్? డిప్లాయిడ్ కంటెంటే కదా నాన్న. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ మనకి ఎన్ని వస్తాయి నాన్న? దట్ ఈస్ 6.6 into 10 power. Yes, what about 9 base pairs అవుతుంది. 9 base pairs. ఓకేనా? 6.6 into 10 power 9 base pairs per meter అయింది అనుకుందాం. దట్ ఈస్ into what?
డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ కాన్సిక్యూటివ్ బేస్ పేర్ అంటే 0.34 ఎస్మా నానోమీటర్ కదా. 0.34 నానోమీటర్ని దాన్ని కాస్త మీటర్లోకి మార్చేస్తే మనకేం కనిపిస్తుంది, దట్ ఈస్ వాట్ 10⁻⁹ మీటర్స్ కింద తీసుకుందాం మనం ఇప్పుడు. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మరి, క్రాసింగ్ చేస్తే క్యాన్సలైజేషన్ అయిపోతుంది. దట్ గివ్స్ వాట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 2.2 మీటర్స్ అవుతుంది. 2.2 మీటర్స్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ ఈస్ దేర్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. ఇలానే మోడల్లో ఒక క్వశ్చన్ మీకు ఇచ్చాను నాన్న. ఇఫ్ ఈకోలై లెంత్, ఈకోలై మీన్స్ ఎచరేషియా కోలై DNA length is equal to DNA length is 1.36 millimeter ఇచ్చిండు. ఓకేనా. దెన్ ఏం కనుక్కోమన్నాడు, క్యాలిక్యులేట్ నంబర్ ఆఫ్ బేస్ పైర్స్ అడిగిండు. నెంబర్ ఆఫ్ బేస్ పైర్స్ ఇది అడిగిండు క్వశ్చన్. మనం ఇంతకుముందుకు ఏమో నంబర్ లెంత్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఉంది. బట్ ఇప్పుడు ఏంటి, నంబర్ ఆఫ్ బేస్ పైర్స్ కావాలి, దాని ఫార్ములా కావాలి. కానీ ఏం చేసిండు ఈయన 1.36 మిల్లీమీటర్లో ఇచ్చిండు, మీటర్లో ఇవ్వకుండా మిల్లీమీటర్లో ఇచ్చిండు. దాన్ని మనం మీటర్లోకి కూడా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా. అప్పుడు ఏంటి నాన్న, 1.36 మిల్లీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదే కదా లెంత్ ఇచ్చిండు. ఏం కావాలి మనకి, బేస్ పేర్స్ కావాలి. ఎక్స్ ఇంటూ ఏం చేస్తున్నాను నేను, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ కాన్సిక్యూటివ్ బేస్ పెయిర్ అంటే ఈక్వలై కదా, ఈక్వలై కాబట్టి ఏం తీసుకుంటున్నాను, 0.34 ఇంటూ 10⁻⁹ 0.34 ఇంటూ 10⁻⁹ దట్ ఈస్ వాట్ మీటర్స్. ఇది మీటర్స్. దీన్ని కూడా మీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుందాం. అప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందిరా, 1.36 ఇంటూ 10⁻⁻³ బై మీటర్లో కన్వర్ట్ అయినప్పుడు అప్పుడు 0.34 ఇంటూ 10⁻⁹ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది నాన్న, బేస్ పైర్స్ 4 ఇంటూ 10⁻6 బేస్ పైర్స్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్, 4 ఇంటూ 10⁻6 బేస్ పైర్. సార్ నాకు తెలుసు కదా ఈకోలై లెంత్, మనకు ఆల్రెడీ లెంత్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏలో ఈకోలై నంబర్ ఆఫ్ బేస్ పైర్స్ అంటే 4.6 ఇంటూ 10⁻6 బేస్ పైర్ అని. అలా వెళ్ళొద్దు నాన్న, కేర్ఫుల్. ఇలా మిల్లీమీటర్స్లో ఇచ్చి దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు, కేర్ఫుల్. సో దట్ 4 ఇంటూ 10⁻6 బేస్ పైర్స్ ఆర్ దేర్. యా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ వన్ లెంత్ను మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడము లేదా బేస్ పైర్స్ అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది తెలవాలి. అంటే ఈ ఫార్ములా ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా. లెంత్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఆర్ బేస్ పైర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ కాన్సిక్యూటివ్ బేస్ పైర్. అది ఆ ఫార్ములాను అప్లై చేస్తూ మనము లెంత్ను క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు లేదా బేస్ పైర్స్ లెంత్ ఇచ్చి బేస్ పైర్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నా చేయొచ్చు మనం. ఓకే. ఎస్, ఇప్పుడు చూద్దాం మరి ప్యాకేజింగ్ ఎలా ఉండబోతుంది, ప్రోకారియోట్స్లో ఎలా ఉంటుంది అండ్ యూకారియోట్స్లో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ ప్యాకేజ్ ఇన్ ప్రోకారియోట్స్. ప్యాకేజింగ్ ఇన్ ప్రోకారియోట్స్. ఇన్ ప్రోకారియోట్స్, ప్రోకారియోట్స్. యా, ప్యాకేజింగ్ ఇన్ ప్రోకారియోట్స్. ఒక్కసారి చూద్దాం ప్యాకేజింగ్ ఇన్ ప్రోకారియోట్స్ ఎలా ఉండబోతుంది. ఎస్ మా, హియర్ సి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ప్రోకారియోట్స్. DNA present in where? That is what, in cytoplasm. DNA present in cytoplasm. Cytoplasm in the form of supercoiled. In the form of supercoiled. నేను ఏంటో చూపిస్తాను, అది సూపర్ కాయిల్డ్ మెథడ్ కూడా. సో జస్ట్ ఇప్పుడు ఈ వర్డ్ని రిమెంబర్ చేసుకోండి అంతే చాలు. DNA present in cytoplasm in the form of what? Supercoiled. Supercoiled, right. Okay. Next చూద్దాం మరి. Yes, here in prokaryotic organism, so that means what? There is no well-defined nucleus. There is no well-defined nucleus. Well-defined nucleus means what? There is no nuclear membrane. That's why ఇక్కడ ఏమవుతుంది మరి, DNA not scattered, do not scattered throughout the cytoplasm, scattered throughout the cell, throughout the cell. Okay nana, clear all of you, right ma. ఇప్పుడు DNA not scattered అని నన్న, not scattered కాదు, not scattered throughout the cell అని చెప్పండి. మరి ఎలా ఉంటుంది మరి, such type of DNA is what? That DNA is actually negative or positive? DNA is negatively charged.
negatively charged held with positive proteins, held with what? Positive proteins, held with positive proteins, that is to form nucleoid, that is to form nucleoid DNA, right ma? Nucleoid DNA. So now this nucleoid DNA ఎలా ఆర్గనైజ్ అవుతుంది? This DNA is organized into large loops held by proteins, large loops held by what ma? Proteins. Important. Yeah, this is about what? DNA packaging in prokaryotes. Very very important thing, right ma? Yes sir. Yes, so this is about what? All packaging in prokaryotes. Okay na? It's simple form. This is super coiled form la undi. మరి ఇప్పుడు ప్యాకేజింగ్ ఇన్ యూకారియోట్స్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. మరి డిఎన్ఏ ప్యాకేజింగ్ ఇన్ యూకారియోట్స్, డిఎన్ఏ ప్యాకేజ్ ఇన్ యూకారియోట్స్, ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి. డిఎన్ఏ ప్యాకేజ్ ఇన్ యూకారియోట్స్, హౌ టు ప్యాక్. సో ఇట్స్ అ టిపికల్ మీన్స్ వాట్? ఇట్స్ అ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్. It's a complex process, not that simple, that is complex process when compared to the prokaryotes, right ma? Ela undi mari packaging of the DNA in eukaryotes, right ma? See here in eukaryotes, it's a very important, DNA is held with yes, that is what? Basic proteins means basic proteins are there. They are what? Positively charged proteins ma. Positively charged proteins. So why here positively charged proteins? Means they are called as what? Histone proteins. They are called as what? Histone proteins ma. Histone proteins. Positive proteins are called what? Histone proteins. But you know in prokaryotic organism histone proteins are absent. That's why that is naked. Kani ikkada undi manaki histone proteins are present here. Okay nana? Why here histone proteins are positive? Because of why? Because the histone proteins are rich in two basic amino acids are there ma. Rich in basic amino acids. Basic amino acid, they are what? Lysine and arginine. Lysine and arginine. Lysine and arginine. These two are what? Amino acids. That these are react with side chains of histone proteins. Side chains of what? Histone proteins. మరి హిస్టోన్ ప్రోటీన్కి ఏమవుతాయి? ఇవి సైడ్ చైన్స్లో అటాచ్ అయిపోయి ఉంటాయి, అవునా? కాబట్టి అది ఏ ఛార్జ్ వస్తుంది దానికి? బేసిక్ అంటే ఇక పాజిటివ్ కింద మనం తీసుకోవాలి, ఓకేనా? బట్ డిఎన్ఏ మాత్రము ఆల్వేస్ వాట్ మా? నెగిటివ్ ఛార్జ్. డిఎన్ఏ ఈజ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. కేర్ఫుల్ రా, బికాస్ ఆఫ్ presence of large number of phosphate groups are present in the nucleotide strand. That's why that is negative charge కింద చెప్పాలి. These are what? Positive charge అని అంటాం. ఓకే, క్లియర్? ఎస్ మా. ఎలా ఉంది మరి ప్యాకేజింగ్? హౌ టు దట్ ప్యాకేజింగ్ ఇన్ యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజం విల్ సీ నౌ. సో చూద్దాం ఒకసారి మరి. ఎస్ సి ఆల్ ఆఫ్ యూ, మరి ఎలాంటి ప్యాకేజింగ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది? సో మీన్స్ histone molecules are organized into unit of 8 molecules. Unit of 8 molecules. Now to form what is that ma? Histone octamer అని అనాలి. Histone octamer.
టు ఫార్మ్ హిస్టోన్ ఆక్టామర్. ఏం ఫామ్ అవుతుందంట? హిస్టోన్ ఆక్టామర్ అన్నాడు. అంటే ఏంటి చూడండి, హిస్టోన్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఆర్గనైజ్డ్ అన్నాడు. వాట్ ఆర్ ద హిస్టోన్ మాలిక్యూల్స్ రైట్ నౌ? ఫస్ట్ అవేంటివంటే H2A, H2B, H3, H4 and H1. So total 5 histone molecules are there. But Nana, H2A, H2B, H3 and H4, these are what actually 2 copies. 2 copies are there. These 2 copies అంటే 4 plus 4 కదా నాన్న, 4 plus 4. మరి 4 plus 4 అంటే ఎన్ని అవుతాయి నాన్న? 8. యూనిట్ ఆఫ్ 8 మాలిక్యూల్స్. నా యూనిట్ ఆఫ్ 8 మాలిక్యూల్స్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాము? ఆక్టామర్. ఆక్టా అంటేనే 8 కదా, దట్స్ వై ద నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఆక్టామర్ అని అంటాం. ఆక్టామర్. సో దీస్ 2 కాపీస్ ఆఫ్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ rich in what about ma? Lysine and arginine amino acid. That's why that gives what is that basic in nature positive proteins అని చెప్పాలి. Positive proteins. This is very very important area. మరొకసారి చూద్దాము. These octamers, they are involved in the formation of what? Nucleosome. మరి మనకి ఎలాంటి న్యూక్లియోజోమ్ ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం. దట్ ఈస్ ద న్యూక్లియోజోమ్ స్ట్రక్చర్. Nucleosome when viewed under electron microscope, ఎలాంటి స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది చూద్దాం. దట్ ఈస్ వాట్? యూనిట్ ఆఫ్ క్రోమాటిన్ ఈస్ nucleosome. It is what? Unit of chromatin. మరి క్రోమాటిన్ ఎలా కనిపిస్తుంది? యాక్చువల్లీ that appears what? Thread like structure, colored structure, that is present in nucleus. ఓకేనా? ఎలా ఉంది మరి? థ్రెడ్ లైక్ కలర్డ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇలా ఉంది అంట. థ్రెడ్ లైక్ కలర్డ్ స్ట్రక్చర్ అని అన్న. సో సీ నౌ ఈ క్రోమాటిన్ ఫైబర్ దట్ ఫార్మ్స్ వాట్? ఎస్, వెన్ view under electron microscope, that forms what ma? Yes, beads on string. This is one beads on string, this is another beads on string, this is another beads on string. దీని ఏమన్నా మన beads on strings అందాం. ఈ beads on strings ని ఏమని పిలుస్తాము? దట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ వాట్? న్యూక్లియోజోమ్ అనండి. వాట్ ఈస్ ద నేమ్? న్యూక్లియోజోమ్ అనాలి. ఇప్పుడు ఈ beads on strings consist of what? That is what? Here inside that, here what ra? So there are the 4 histone molecules are present outside, 4 histone molecules present and inside. So total how many? 8. ఇలా మనకు total 8 ఉండి ఏమవుతున్నాయి? Octamer is formed, right ma? Then again here also one more octamer, this is one more octamer. Yeah, this is what? Another octamer, like this. ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి, రైట్ మా? మరి ఇప్పుడు చూడండి ఒక్కసారి. సో సి హియర్ దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ వాట్? H2A అనుకుందాం. దిస్ వన్ H2B అనుకోండి. H3H4 అనాలి. H3H4 ఇలా 4 ఉన్నాయి. మరి రిమైనింగ్ వన్ ఈజ్ వాట్? ద రిమైనింగ్ వన్ ఈజ్ వాట్ రా? సి ఆల్ ఆఫ్ యూ అవుట్ సైడ్ దిస్ ఈజ్ వాట్? H1. మరి ఏం చేస్తుంది ఇది? వెన్ ఎగ్జిట్ అండ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ DNA that is fixed by what? H1 molecule అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక్కసారి. దిస్ మోడల్, న్యూక్లియోజోమ్ మోడల్ ప్రపోజ్డ్ బై who? Proposed by yes, who are the scientists? Kornberg and Thomas. Kornberg and Thomas. Okay na? Proposed, this model proposed by Kornberg and Thomas. Nucleosome term is given by outdate. Nucleosome term given by outdate et al. అంటే ఎటాల్ అంటే ఇక్కడ గ్రూప్ అని అర్థం, కోవర్కర్స్ కూడా ఉన్నారని అర్థం. న్యూక్లియోజోమ్ టర్మ్ ఈస్ గివెన్ బై అవుట్డేట్ అండ్ ఎటాల్. ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి చూద్దాం మరి ఆ న్యూక్లియోజోమ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం మరి. ఎస్, దిస్ ఈజ్ వాట్? ఆక్టామర్ అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ ఆక్టామర్. ఇప్పుడు దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్ రా? అవుట్ సైడ్ లో ఉంది ఇది
H1 histone protein molecule ma. So now see, so negatively charged DNA molecule wrapped around positively charged histone molecule anandi. Negatively charged DNA molecule wrapped around positively charged what about histone protein అని అందాం. ఒకసారి చూద్దాము ఇన్సైడ్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది. సో సీ హియర్, దిస్ ఈజ్ వాట్ వన్ H1, H2A, H2B, H3 అండ్ H4 అనుకుందాం. ఎస్ మా, దిస్ వన్ ఈజ్ H2A, H2B, H3, H4 అనుకోండి, ఇలా ఉందనుకుందాం. ఎస్సా, లోపల వైపు కూడా ఏముంటాయి, H2A, H2B, H3 అండ్ H4. నా అన్ని కలిపి ఏమైనాయి, దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్, ఎస్ న్యూక్లియోజోమ్ కోర్ అనాలి. ఇప్పుడు దీన్ని న్యూక్లియోజోమ్ కోర్ బాడీ, న్యూక్లియోజోమ్ కోర్ NU బాడీ అనండి, NU బాడీ, న్యూక్లియోజోమ్ బాడీ, NU బాడీ, రైట్. ఇప్పుడు ఇదేంటిది నాన్న, H1 ప్రోటీన్ అవుట్ సైడ్ ఉంది, H1 ప్రోటీన్. యా, దిస్ ఈజ్ వాట్ రా, డబల్ స్ట్రాండెడ్ DNA. దిస్ ఈజ్ డబల్ స్ట్రాండెడ్ DNA. ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎన్ని టర్న్స్ అయింది చూడండి ఇక్కడ, అబౌట్ హౌ మెనీ టర్న్స్, 2 టర్న్స్. డబుల్ స్ట్రాండ్ DNA వ్రాప్డ్ అంటే చుట్టింది, వ్రాప్డ్ అరౌండ్ 2 టర్న్స్, వ్రాప్డ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియోజోమ్, అరౌండ్ ద న్యూక్లియోజోమ్ అబౌట్ 2 టర్న్స్, అబౌట్ 2 టర్న్స్, 2 టర్న్స్ 2 సార్లు చుట్టింది నాన్న, అబౌట్ 2 టర్న్స్. ఎగ్జిట్ ఆఫ్ ద DNA అండ్ entry of the DNA and exit of the DNA, that is binds by what, H1 protein is there, H1 protein, right ma. Say careful, right. Now coming to the next one, this double strand DNA consists how many base pairs, that consists how many base pairs, 200 base pairs are there, very very important. This double strand DNA consists how many base pairs ma, 200 base pairs. This is what complete structure of what ra, nucleosome. This is the nucleosome, okay na, nucleosome. Yes, దీని యొక్క విడ్త్ ఎంత ఉండే అవకాశం ఉంది, ఎస్ మా, ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, దిస్ ఈస్ వాట్ విడ్త్, హౌ మచ్ రా, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, 10 నానోమీటర్స్, 10 నానోమీటర్స్, ఓకేనా, 10 నానోమీటర్స్. మరి లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అన్న, దిస్ ఈస్ వాట్ లెంత్, దిస్ ఈస్ వాట్ లెంత్, అంత ఎంత నాన్న, 5.5 నానోమీటర్స్, 5.5 నానోమీటర్స్ అంటే 55 యాంగ్స్ట్రామ్ అని అన్న, 55 యాంగ్స్ట్రామ్ కింద తీసుకోండి, 55 యాంగ్స్ట్రామ్, ఓకేనా. యా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్, కంప్లీట్ న్యూక్లియోజోమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. చూడండి అన్న, దిస్ ఈజ్ న్యూక్లియోజోమ్ కోర్, దిస్ వన్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ద న్యూక్లియోజోమ్ కోర్, దెర్ ఈజ్ ఏ వన్ H1 ప్రోటీన్ ఈజ్ దేర్. అంటే టోటల్ ఇన్ న్యూక్లియోజోమ్ స్ట్రక్చర్ హౌ మెనీ హిస్టోన్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ దేర్ అంటే ఏం చెప్పాలి, 9. హియర్ 8 ఆర్ దేర్, హియర్ 1, అవుట్ సైడ్ ఈజ్ 1, సో టోటల్ 9. సో దట్ మీన్స్ వాట్ రా, ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియోజోమ్ కోర్ హౌ మెనీ హిస్టోన్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ దేర్ అంటే ఏం చెప్పాలి, 8 nucleosome means histone molecules are present అనండి. సో సి, దిస్ ఈజ్ వాట్ వన్ న్యూక్లియోజోమ్, ఇదే ఇప్పుడు నేను వేసాను, దీన్ని ఒక్కదాన్ని బయటకు తీసేసాను అంతే. సో దిస్ ఈజ్ వన్ న్యూక్లియోజోమ్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ న్యూక్లియోజోమ్. బోత్ ద న్యూక్లియోజోమ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై వాట్, దెర్ ఈజ్ ఏ DNA is there ma, the name of the DNA is called what, yes, this DNA is called what, that is linker DNA, linker DNA, also called spacer, internucleosomal DNA, linker DNA, spacer DNA, internucleosomal DNA, internucleosomal DNA, internucleosomal DNA. So they contain how many base pairs ma, 54 base pairs are there total. How many base pairs ma, 54 base pairs are present, very very important right now. Yeah, this is about what, complete structure of the న్యూక్లియోజోమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, క్లియర్ మా. ఇది మనకి న్యూక్లియోజోమ్ కి సంబంధించినటువంటి క్లారిటీ, రైట్. సో ఇప్పుడు ఎన్ని న్యూక్లియోజోమ్స్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి, దిస్ ఇస్ ఎన్ క్రోమాటిన్ థ్రెడ్, ఎస్ దిస్ ఈస్ వన్ క్రోమాటిన్ థ్రెడ్ దట్ కన్సిస్ట్ 10 nucleosomes. ఎస్ మా, సి ఆల్ ఆఫ్ యూ, దిస్ ద క్రోమాటిన్ థ్రెడ్ దట్ కన్సిస్ట్ హౌ మెనీ 10 nucleosomes are there like this, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 like this. 10 nucleosomes are there ma. Yes sir. How many number of histone molecules in a core, in a core, nucleosome core లో ఎన్ని ఉంటాయి, నంబర్ ఆఫ్ హిస్టోన్ మాలిక్యూల్స్ మా, ఒక్కొక్క దాంట్లో 8 ఉన్నాయి కదా, 8 మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి, 10 ఉన్నాయి, కాబట్టి 10 into 8 is equal to what,
80 histone molecules. 80 histone molecules are there, very important. 80 histone molecules are present. మరి between the two nucleosome outside ఏం కనిపిస్తుంది మనకి? What is that outside here ma? So outside is what? One histone molecule H1 is there, H1. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమంటాను, నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోజోమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ H1 మాలిక్యూల్స్ అనొచ్చుగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఏ క్రోమాటిన్ థ్రెడ్ కన్సిస్ట్ 10 nucleosomes are there, how many H1 histone proteins are present అని అంటాడు. ఆన్సర్ ఈస్ వాట్? 10. ఎన్ని న్యూక్లియోజోమ్స్ ఉంటే అన్ని H1 histone proteins are present on outside the body, right ma? Core, outside the core. So that's why here what ra? H1 proteins are what? Outside the H1 core, that is only one is there ma. So right inside the nucleosome core, how many histone proteins are there ma? 8 histone proteins are there అని చెప్పండి, రైట్. ఇప్పుడు ఇదే న్యూక్లియోజోమ్ ని ఎలా అడగడానికి అవకాశం ఉంది? వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ H2 అండ్ H3 అని అంటారు. వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ H2 అండ్ H3? ఇన్ H2 అండ్ H3 రేషియో అడిగింది అనుకోండి, H2 H3 రేషియో అన్నాడు అనుకోండి. ఎస్, టెల్ మీ. H2s ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ మనకి? H2A H2B, దట్ ఈస్ వాట్? 2. ఎస్ మా. H3 ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి? ఓన్లీ 1. సో దట్ ఈస్ వాట్? 2:1. 2:1. దిస్ ఈస్ వాట్? H2A H3 రేషియో అమ్మ. ఒకవేళ ఇది న్యూక్లియోజోమ్ అయింది అనుకోండి, H2A H2B అంటే 2 కాపీస్ కదా, అప్పుడు ఎలా తీసుకోవచ్చు మనం? 4:2. H3 2 ఉంటాయి కాబట్టి 3. అట్లా తీసుకున్నా కూడా ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది నాన్న? దట్ ఈస్ వాట్? 2:1 వస్తుంది. 2:1. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ H3 అండ్ H4 అన్నాడు అనుకోండి, రేషియో ఆఫ్ H3 అండ్ H4 అన్నాడు అనుకోండి, ఏ రేషియోలో ఉంటుంది? H3 H4 రేషియో ఈజ్ వాట్? 1:1. దట్ ఈస్ వాట్? H3 అండ్ H4 రేషియో. ఇలా కూడా అడుగుతాడు క్వశ్చన్. H3 H4 రేషియో ఈజ్ వాట్? 1:1 రేషియోలో ఉంటాయి. H2 H3 రేషియో ఈజ్ వాట్? దట్ ఈస్ వాట్? 2:1 అవుతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ బికాజ్ H2లో 2 ఉన్నాయి కాబట్టి. H2A ఈజ్ దేర్, H2B ఈజ్ దేర్. H2A అండ్ H2B ఈజ్ దేర్. ఓకే, రైట్. సో ఇన్ దిస్ ఈస్ వాట్? న్యూక్లియోజోమ్ మోడల్. ఒక్కసారి మరి ప్యాకేజింగ్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. మరి ఫస్ట్ నుంచి మనకి ప్యాకేజింగ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూద్దాం. రైట్, సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఫస్ట్ దిస్ ఈస్ వాట్? DNA, ఫస్ట్ లెవెల్. then after what? Nucleosome. Then after what? Nucleosome after what ma? DNA to nucleosome to, that is what? Solenoid. Then solenoid to super solenoid. Then super solenoid to what? Chromatid. Then chromatid to what? Finally chromosome. Yeah, this is what packaging order. సో డిఎన్ఏ లెవెల్ అంటే మనం ఎంత తీసుకుందాం? మన డిఎన్ఏ నానోమీటర్ మీకు తెలుసు, 2 నానోమీటర్ అంటే ఎంత యాంగ్స్ట్రామ్ నాన్న? 20 యాంగ్స్ట్రామ్. ఎస్సా. దెన్ న్యూక్లియోజోమ్, ఇది న్యూక్లియోజోమ్. ఈ న్యూక్లియోజోమ్ ఎంత ఉందనుకున్నాం మనము? దట్ ఈస్ వాట్? 10 నానోమీటర్. సారీ, వాట్ అబౌట్ మా? 10 నానోమీటర్ అనుకున్నాం. 10 నానోమీటర్. ఎస్, 10 నానోమీటర్ అంటే దట్ ఈస్ వాట్? 100 యాంగ్స్ట్రామ్. 100 యాంగ్స్ట్రామ్ అని చెప్దాం. 100 యాంగ్స్ట్రామ్, రైట్. ఎస్, అది విడుతు కదా. సో సొలినాయిడ్ తీసుకోండి. సొలినాయిడ్కి ఎంత వస్తుంది నాన్న? సొలినాయిడ్ దట్ ఈస్ వాట్? 30 నానోమీటర్. 30 నానోమీటర్ అంటే 300 యాంగ్స్ట్రామ్ తీసుకుందాం. 300 యాంగ్స్ట్రామ్. ఎస్, ఇక్కడ వచ్చేసి ఎంత అవుతుంది మరి? 300 నానోమీటర్. 300 నానోమీటర్ అంటే యాంగ్స్ట్రామ్కి వచ్చే వరకల్లా 3000 యాంగ్స్ట్రామ్ అవుతుంది. ఎస్, ఇక్కడికి వచ్చే వరకల్లా 700 నానోమీటర్. 700 నానోమీటర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? 7000 యాంగ్స్ట్రామ్ అవుతుంది. ఎస్, లాస్ట్ క్రోమోజోమ్ కాబట్టి ఎంత తీసుకుంటున్నాడు? 1400 నానోమీటర్ అంటే దాని యాంగ్స్ట్రామ్లోకి వస్తే ఎంత అవుతుంది? 14,000 యాంగ్స్ట్రామ్ అవుతుంది. 14,000 యాంగ్స్ట్రామ్ అవుతుంది. ఎస్, డిఎన్ఏ లెవెల్ అంటే మనము ఎలా తీసుకోవచ్చు? డిఎన్ఏ లెవెల్ ఈజ్ వాట్? లైక్ దిస్. This is what? DNA level, right? This is the first level. After that nucleosome, like this is what? Beads or strings annam kabatti these are the nucleosome model అని చెప్పండి. Then solenoid అన్నాడు కాబట్టి solenoid model అంటే this is what? solenoid model nana, like this is what? solenoid model అని చెప్పండి. This is the solenoid model, right? Okay na? Each helix, each solenoid, like here how many coils are there ma? How many nucleosomes are there? That is what? 5 to 6
Yes, what about nucleosomes are present. 5 to 6 nucleosomes are present here. Careful. Then after next one, super solenoid ante ilantiviga. Super solenoid like this is what super solenoid structure ma. Ila super solenoid అని అంటాం. Super solenoid like. Super solenoid like. This is the structure of what? Super solenoid like. ఇలా ఉంటుంది. Yes. Coming to the next one, chromatid ante like here. This is one chromatid structure. Chromatid structure. So finally, what about chromosome? Like this is the chromosome. Yes, chromosome composed of what? Two chromatids are there, right ma? They are held with what? That is centromere. This is what chromosome. ఇది ప్యాకేజింగ్ లెవెల్, డిఎన్ఏ ప్యాకేజింగ్ లెవెల్. ఓకేనా? డిఎన్ఏ ప్యాకేజింగ్ లెవెల్, ఫస్ట్ లెవెల్ డిఎన్ఏ, న్యూక్లియోజోమ్, సోలినాయిడ్, సూపర్ సోలినాయిడ్, chromatid, and finally what about ma? Chromosome. Finally, what is that? Chromosome. This is important. Next, see, packaging of chromatin. Packaging of chromatin. Packaging of chromatin. Packaging of chromatin. Yes, packaging of chromatin requires additional set of what? Packaging of chromatin requires additional set of what? Additional set of what? Yes ma, proteins. Additional set of proteins. They are called non-histone chromosomal proteins. Non-histone chromosomal proteins. Non-histone chromosomal proteins. Non-histone chromosomal proteins అంటే NHC అని అంటున్నాను నేను షార్ట్ కట్. Non-histone chromosomal proteins. Very 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 important question వస్తుంది రైట్ మా. Packaging of chromatin requires additional set of proteins. They are called non-histone chromosomal proteins అంట. ఇప్పుడు ఈ ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ chromatin is two types అన్న. One is euchromatin అనాలి. Euchromatin అందాం. Euchromatin. Then second one is what? Heterochromatin. Heterochromatin. Euchromatin and heterochromatin. Yes. Euchromatin means what? Heterochromatin means what? Euchromatin means yes ma, that is what? Loosely packed. Chromatin is loosely packed light staining. Staining light గా ఉంటుంది. సో ప్యాకేజ్ కూడా లూజ్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడనేమో దట్ ఈస్ డెన్సిలీ ప్యాక్డ్ డార్క్లీ స్టెయిన్డ్. ఎక్కువ స్టెయినింగ్ తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే బాగా ప్యాకింగ్ ఎక్కువగా డెన్స్ గా ఉంటుంది నాన్న. ఎస్, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇక్కడ యూక్రోమాటిన్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్లీ యాక్టివ్. జీన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్లీ యాక్టివ్. ట్రాన్స్క్రిప్షనల్లీ అంటే మీన్స్ వాట్ రా? డిఎన్ఏ టు ఆర్ఎన్ఏ ఫార్మేషన్ అన్న. ఎస్, ఇక్కడ మాత్రం ఎలా ఉంటుంది జీన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్లీ ఇన్యాక్టివ్. జీన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్లీ ఇన్యాక్టివ్. It's a very important, right? Yeah, this is about what? Euchromatin and heterochromatin information. ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చనింగ్ ఉండొచ్చు. సో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనము యూక్రోమాటిన్ హెటెరోక్రోమాటిన్ నుంచి క్వశ్చనింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నాన్న. లూజ్లీ ప్యాక్డ్ లైట్ స్టెయిన్ అనాలి యూక్రోమాటిన్. డెన్సిలీ ప్యాక్డ్ డార్క్ స్టెయినింగ్ అని చెప్పండి. జీన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్లీ యాక్టివ్ ఇన్ యూక్రోమాటిన్. జీన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ ఇన్యాక్టివ్ ఇన్ వేర్మా heterochromatin area. This is about what? All are DNA packaging information. So there is a one model problem is there in your NCERT. Calculate total number of nucleosomes in human. What about ma typical mammalian cell అని అడిగిండు. So number of nucleosomes in mammalian cell. ఇది క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు మీకు, క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. సో
సో మీకు తెలిసింది ఏంటంటే, సో 1 న్యూక్లియోజోమ్ కన్సిస్ట్ హౌ మెనీ బేస్ పైర్స్ మా? యు నో దట్. సో 200 బేస్ పైర్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? 1 న్యూక్లియోజోమ్ అని అందాం. 1 న్యూక్లియోజోమ్ అని అందాం. ఎస్, 200 బేస్ పైర్స్ ఉంటాయి. ఎస్సా? మరి మనకి మమ్మేలియన్ సెల్లో నెంబర్ ఆఫ్ బేస్ పైర్స్ ఎన్నో తెలుసు కదా? ఎన్ని? 6.6 ఇంటూ 10 పవర్ ఎస్ వాట్ అబౌట్ మా 9 బేస్ పైర్స్ అని అన్నాడు. దీనికి ఎన్ని న్యూక్లియోజోమ్స్ ఉంటాయి అంటుండు. దట్ ఈస్ ద క్యాలిక్యులేషన్. సో సింపుల్, ఏం చేద్దాం మరి? క్రిస్ క్రాస్ మెథడే కాబట్టి అప్పుడు ఏంటి నాన్న, 6.6 ఇంటూ 10 పవర్ 9 బై 200 నేను ఏం రాస్తున్నానంటే 2 ఇంటూ 10 పవర్ 2 అని రాయొచ్చు కదా? 2 ఇంటూ 10 పవర్ 2 అంటే ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాము. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, 2 1s అవుతుంది, 0 0 ఎస్మా దట్ ఈస్ వాట్ 2 3.3 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ రా? 3.3 ఇంటూ 10 పవర్ 7 ఎంత అవుతుందన్నా? 3.3 ఇంటూ 10 పవర్ 7. దీస్ ఆర్ వాట్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోజోమ్స్ ఇన్ a typical mammalian cell. Number of nucleosomes in a typical mammalian cell. These are the one of the calculation. మీరు దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఏం చేయొచ్చు? స్పర్మ్ సెల్ కి కౌంట్ చేయొచ్చు నన్న, ఈజీ. స్పర్మ్ సెల్స్ లో ఎన్ని న్యూక్లియోజోమ్స్ ఉన్నాయంటే అగైన్ సేమ్ 200 బేస్ పేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 న్యూక్లియోజోమ్ అన్నాను. కాబట్టి స్పర్మ్ సెల్స్ నెంబర్ ఎంత? 3.3 ఇంటూ 10 పవర్ 9 బేస్ పైర్స్. కాబట్టి ఏం చేద్దాము? 3.3 ఇంటూ 10 పవర్ 9 బై 2 ఇంటూ 10 పవర్ 2. అప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? స్పర్మ్ సెల్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోజోమ్స్ కింద మనం కౌంట్ చేయొచ్చు. దీస్ ఆర్ ద న్యూక్లియోజోమ్ పైన ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాబ్లం మనకి ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది నాన్న. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇంకొకటి ఏం నోట్ చేసుకోండి అంటే, సో లెంత్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోజోమ్, లెంత్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోజోమ్, మరి లెంత్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోజోమ్ ఎంత ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. యు నో ఆల్రెడీ హియర్ సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ 34 యాంగ్స్ట్రామ్ లెంత్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ ఉంటే that contain how many number of base pairs are there ma? There is only 10 base pairs are there, right? 10 base pairs are there. 10 base pairs, 34 angstrom length ఉన్న DNA. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు మరి? లెంత్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోజోమ్ అంటే ఇది కావాలి, కానీ మనకు బేస్ పైర్స్ తెలుసు కదా? న్యూక్లియోజోమ్ నెంబర్ ఆఫ్ బేస్ పైర్స్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ మా? 200 బేస్ పైర్స్ ఉన్నాయి. 200 బేస్ పైర్స్, ఇది మనకు కావాలి ప్రాబ్లం. కాబట్టి ఏం చేద్దాం? మళ్ళీ క్రిస్ క్రాస్ మెథడే కదా. అప్పుడు ఎస్ వాట్ అబౌట్ మా? దట్ ఈస్ వాట్ 200. ఎస్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ అంటే 34 200 బై 34 ఇంటూ ఎస్ 10. ఓకేనా? ఎస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఎంత వస్తుంది మరి? 6.8 సంథింగ్ వస్తుంది నాన్న. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? 68 ఎస్ 68 యాంగ్స్ట్రామ్ వస్తుంది. 68 యాంగ్స్ట్రామ్ వస్తుంది మనకి. ఎస్ దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద క్యాలిక్యులేషన్. సో లెంత్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోజోమ్ అంటే 34 యాంగ్స్ట్రామ్ లెంత్ ఉంటే ఎంత అన్నాడు? 10 బేస్ పైర్స్ అవుతే, మరి 200 బేస్ పైర్స్ ఉంటే నంబర్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోజోమ్ అంటే ఈజీగా మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఒకసారి చూద్దాము. ఎస్సిఎస్సి. సో దట్ మీన్స్ వాట్ రా? ఎస్ 34 మీన్స్ వాట్ మా? సో 34 యాంగ్స్ట్రామ్ లెంత్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ, లేదా డైరెక్ట్లీ సింపుల్ సి ఎస్సి ననా 1 న్యూక్లియోజోమ్ consist 200 base pairs. 200 base pairs. Okay na? 1 nucleosome consists 200 base pairs. Then next one, 10 base pairs is equal to, that is what? 34 angstrom length. 10 base pairs is equal to, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? 200 base pairs is equal to what is the length అని అంటున్నాడు. 200 base pairs, అప్పుడు ఇదే కదా మరి. 200 by 10 into 34 వేద్దాం మనం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? 10 1s 10 2s 20 అవుతుంది. 20 into 3 34. 34 into 20 అంటే ఎంత అవుతుంది నాన్న మనకి? సో 34 2s, సో 2 4s 8, 2 3s 6, 680 ఏంటిది? అది యాంగ్స్ట్రామ్ అవుతుంది. అప్పుడు నానోమీటర్ కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 68 నానోమీటర్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ దట్ మా? 68 నానోమీటర్. ఇది దిస్ ఈస్ వాట్? నానోమీటర్ కింద క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. నానోమీటర్, దిస్ వన్ ఈస్ ద నానోమీటర్. సో కాబట్టి డైరెక్ట్గా అప్లై చేసుకోండి, లేదా ప్రాబ్లం
అక్కడ ఇచ్చేసాను కాబట్టి సో లెంత్ ఆఫ్ ద see all of you length of the nucleosome అంటే ఏం చెప్పండి లెంత్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోజోమ్ లెంత్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోజోమ్ అన్నప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోజోమ్ లెంత్ ఆఫ్ న్యూక్లియోజోమ్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి సో దట్ ఈస్ వాట్ 680 యాంగ్స్ట్రమ్ ఆర్ 68 నానోమీటర్ ఇలా క్వశ్చనింగ్ అనేది ఉండడానికి అవకాశం ఉంది అది న్యూక్లియోజోమ్ పైన ఉన్నటువంటి మోడల్ ఓకేనా యా దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ ఆల్ ఆర్ packaging of the DNA right we'll see the next session that is a search for the genetic material అది మనము నెక్స్ట్ సెషన్లో చూద్దాం దానిపైన కొన్ని ఇంకా DNA పైన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి అది చూసేసి సెర్చ్ ఫర్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఒకసారి వెళ్దాం నాన్న సో రైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ